მოცა მეორე ფოსტიდან შევ. Hello, welcome. Hello. Okay. Hello, everyone. Good morning, good afternoon, good evening, depending where you're tuning in from. Today is a special day, and we are celebrating the teachers. Those are changing narratives in the world, in the field of education. And today we have distinguished speakers, teachers, experts from different professional expertise that are here to share their teaching profession experiences with us here today as we celebrate everyone. And so on 5th is going to be a major day, celebration day for the world teachers. My name is Uche Lin, founder and CEO of 24 DIGI Skillz Academy Nigeria. And here on the studio with me, we have Georgian speakers or teachers rather, and also 2DS Croatian team. And permit me to welcome everyone that are here today to celebrate teachers. Teachers, this is a noble profession, and we can never trade anything for the world for it, because teachers are transformers, they are nation builders, they are changing narratives, they are pace setters, they lead and others follows. Teachers are doing a great job. They are building a sustainable ecosystem of lifelong learning and best practices for all. And permit me to welcome our distinguished guest from Georgian. But before I do that, I would like to go over to the social media platform to welcome those that are just tuning in, the teachers that are just tuning in from across the globe. Thank you everyone for being here today. I'm sorry I'm having some technical glitches. Um, I'm Juri from India. Namaste, namaskar. Nice to have you here. And happy World Teachers Day to you too. We have Tamara from Georgia. Thank you so much. We have Mariam. And sorry if I didn't mention your name, so it did not crucify me, okay? Thank you everyone that have been tuning, that have already here. We have Rosan from, I think from Romania.
please, you should be happy because we are celebrating teachers, and at the end of the day, teachers, we are going to felicitate with our teachers, global teachers, our community educators, VIP members, those are doing great, amazing job and commendable job in their various schools, community, and the social media platforms. Thank you so much for all you do to empower your diverse learners. We have Irma. Thank you so much for being here. We have Kakabe. Thank you so much. You're a member of a senior, you're a senior member of our family. We also have Sefiu, His Excellency, all the way from Nigeria. Nice to have you here. We have Zia, we have Maria Antiniko, and the rest of you. You are all officially welcome to today's celebration. We are celebrating the teachers that's supposed, teachers, of course, supposed to be. Teachers supposed to be number one citizen in the world. So we are celebrating ourselves. Please, let's give it up to all the teachers. Give it up to all the teachers wherever you are. Please, we need a thumbs up. Please, reactions. We need the reactions. We are celebrating teachers today. So I don't know if you can hear me. I'm sure that you're still hearing my voice. Please, we need some reactions. We need to acknowledge the work being done by global educators. Without teachers, there will be no doctors, there will be no nurses, there will be no baristas, there will be no engineers, there will be no, so many of the all different professions. It's teachers that taught all those people. So we are here to celebrate ourselves today. We should be happy. So if you are happy that we're doing this today, could you please give a kudos to our Georgian team? Yes, and happy International Teachers Day to Georgian team and the Croatian team. Thank you so much for coming up with this amazing collaboration. It's never gonna be a dull moment to all of us here because today is a special day. The reason being that we are celebrating ourselves. Teaching job is a noble profession. Just like I said earlier on, please, all you need to do is click on this live event share button and invite your friends to join us to celebrate this distinguished guest we have here today. Is International Teachers Day week. We are celebrating ourselves. So please just grab a cup of coffee, or better still, get a tea or popcorn, whichever that will keep you going throughout this session. It's going to be a great session. Of course, it's going to be another learning experience, having two amazing teams here to share their heart out as regards to the this noble profession, teaching and the experiences and all that. Please, let's make welcome to our amazing Georgian team and the guest speakers we have here today, and of course, headed by Her Excellency Dr. Nga Kashlava, the co-founder and the president and project director, 24 DIGI Skillz Georgia. And we also have Georgian team here represented by Her Excellency Professor Vedrana Sarek. We also have the National Secretary, the person of Iris Zarek. Also, we have Mia. Nice to have you all here. It's really amazing. And congratulations to all the Christian team, those that have been honored. Oh my God, I don't want to get emotional right now. Thank you so much. Your hard work has paid off. I've been dancing, tapping in your grace, sharing in your joy and happiness. This is just a stepping a starting point for you all. Being honored by the Ministry of Education and Science is a welcome development. They are doing a great job by empowering educators in about 505 educators from Croatians. They are doing an amazing job. I'm so happy. Congratulations once again. So welcome everyone, those that are tuning in. All you need to do right now, click on this live event share button and invite your friends to join us. Please don't go nowhere because the session is about to start. So I'm heading over back to the studio to hand over the stage and mic to Her Excellency Dr. Nga Kashlava. Please, the stage is all yours. You can invite the Croatian team to kickstart the event. Thank you so much for your attention. I'm so sorry for you're not seeing me. I'm going to change another system. Maybe that will enable me
my video to enable my video. Okay, I'll join you back in a short while. Thank you so much. The stage and mic is all yours now. Didi Madloba, habla. Didi Madlova, Diaruche, for this really amazing opportunity. Greetings to all with great love and respect. I'm Inga Khachilava from Georgia, co-founder of 21st Century Skillz Academy, president and project director. What an important and amazing day today, special and full of love. October 5 is a Teacher's Day, a very important day. Today, your Georgian teachers are ready to share interesting and amazing presentation with you. Today, we also have teachers from Croatia, amazing teachers. This fact make your webinar even more beautiful. Thank you and welcome. Stage is yours now. Thank you, dear. Okay. First of all, I would like to thank Dr. Uche and you, Dr. Inga, for this possibility of joining today a great session of the Georgian team on the occasion of celebrating Teachers' Day on the 5th of October. And thank you very much for this. I am very grateful because I am a part of this great session with my two colleagues from Croatia. Once again, thank you a lot. I would like to say something about understanding the importance of motivation in education. I will be brief, and after that, I will give the floor to my respected colleagues from Croatia. Motivated students are much more likely to achieve their potential and find success. Motivation is an essential ingredient in effective teaching and learning. It not only yields small positive behavior in students, but it also contributes to a greater sense of well-being. Understanding how to motivate children and young people in the education is crucial if we are to provide them with the best possible start in life. In education, motivation helps children and young people to focus their attention on a key goal and outcome. In doing so, that are unfazed by possible distraction and are therefore able to maintain their attention during longer periods of time. Students who are motivated display goal-oriented behaviors. They take initiative, show resilience, harness their curiosity, and care for and respect their work. They are equipped to orchestrate their own learning journey. Why is motivation in children important? Motivation is the force that keeps children going, even when they face barriers or challenges. It shares them with the energy required to fulfill their potential. A child who is motivated is committed, energetic, and innovative. They see the value in what they are learning and are determined to achieve their goals. What are the different types of motivation in education? We all know that is intrinsic motivation and extrinsic motivation. And examples of extrinsic motivation include medals for the winners of a race, chocolate for a good attendance, extra break time for positive behavior, vouchers for reading for pleasure, and completing homework in order to avoid attention. How does motivation impact behavior and performance? Motivation pushes children to work hard and aim high in everything they set their minds to. When students are surrounded by a culture of fun, diversity, and high expectations, they are much more likely to display positive behaviors. Children who are motivated are also more likely to find pleasure
in satisfying their academic curiosity. Intrinsic motivation links strongly to performance merely for the enjoyment of engaging in activities. This pleasure is often the reason that pupils take part in academic tasks. So, let's be teachers who inspire, motivate, and encourage growth. Thank you for your attention, and I would like to get a part to my colleagues Mia and Iris who have a presentation. Iris, would you like? Thank you so much. Yes, good evening, everyone. First of all, I will share my presentation with you, so you will tell me whether it's visible. Just a moment. It's a Mia presentation. Who is the first one? Mia, could you please stop sharing or? It's now okay. I stopped sharing. You stopped sharing, but Yes. they say that I'm sharing my presentation. Am I? Yes, of course. Can you see my presentation, Vedrana? Not yet. Okay. It's Mia, still mine. it's still, yes. Okay, I think that Mia can first. Okay, Iris. Is it okay? Okay, yes, of course. Okay. We can see your now. It is. You can, and I left now. No, I'm. So can you see now mine? Now, yes. Okay. Yes. Now you can. Now okay. It's okay. So, Great. So now I can start presenting, okay? So before I start, first of all, I would like to congratulate all amazing teachers this very special day. And I want you to celebrate with us a noble and respected profession of a teacher. So I will introduce briefly myself. I am an English and German language teacher with 20 years of experience, and I teach English and German at a primary school in Croatia. I have been awarded by the Ministry of Education, Croatian Ministry of Education, many times, was promoted, and I do a lot of activities in order to motivate my students to become good people and also to develop their skills. I will start with my teaching motto. So my teaching motto is that educating the mind without educating the heart is no education at all. I think that if you approach your children with your heart, if you pay attention to their feelings, then you can do with their mind whatever you want. So teachers' love breeds students' love. Teachers' respect breeds students' respect, and teachers' motivation breeds students' motivation. And young teachers should always have that in mind. I and you all will tend to the quality education, and I use a lot of innovative ways of teaching foreign languages. But also an important part of my teaching is how to be tolerant, how to be helpful and empathetic and accept differences among people. Why is it so important to use new and innovative ways of teaching and learning? First of all, you can motivate your students better if you use these innovative ways of teaching. You are a role model to them because you invest in yourself. You know how to use digital skills. You know how to use critical thinking and so on. And then they respect you much more. And the third reason is that you are responsible to offer them everything that is available nowadays because you give them opportunities to make progress. As you know, teaching foreign languages offers us a lot of opportunities to incorporate SDG goals into our curriculum. So I will show you what I do. I organize intercultural meetings with different
countries from different parts of the world. So my students have met so far around 80 countries. What we deal with are the following topics. So we talk about their countries, about their school systems, cities. We celebrate special holidays together. We introduce traditional food, drinks. We also talked about the COVID-19 pandemics. We compare English to British English, American English to British English. We organize different competitions online and so on and so on. And in this way, we travel somehow, and we also meet other cultures. So these are some of our meetings. We also exchange letters with people or peers from different countries, with Brazil, with Indonesia. We have created books together, collaborative books. We also make thank you videos and so on and so on. So my students find this activity really motivating because they see why they need a foreign language. If you only teach with a book, then they don't have this feeling that they need a foreign language. And here they have the opportunity to communicate. So this is the Germany-Croatia meeting. This is with Turkey and so on. I also foster their public speaking skills. I also try to incorporate acting into my teaching. And in this way, we develop communication skills. And of course, I teach grammar structures, but always with gamification. So in this way, they gain basic knowledge in foreign languages. The competitions they take part in, first of all, English Language Olympiad, they can compare their knowledge to the peers from different countries all around the world. The second, public speaking and debate competition, they foster creativity because they have to create their own speech. They also have to be judged by judges. So they are exposed somehow and they can accept critics. We also celebrate Europe Day together with other European countries. We have organized singing songs in English and German and took part in spelling competition. So this is International Speech and Competition Debate. Here are the judges too. And my student won the 3rd place. She was really, really successful. So I will show you shortly her speech. I'd like to quickly introduce myself. My name is Tena Lazar, and I attend the middle school Jagoda Tilkota in Osijek, Croatia. In my speech, I'm going to discuss the environmental problems and young people's inclusiveness in it. Did you know that 99% of the population breathes air that exceeds World Health Organization air quality limits? Okay, so now you can see what it looks like. I don't know why I cannot move on. We also took part in a European Day competition. So my students created such works, but they also have to write something in English related to the topic given. So they entered the finals. This is the competition in spelling bee, and my student won the 1st place also. How I foster creativity. So I gave them to make a talk show. So I will show one. This is related to famous psychologists. So, and they use, of course, English language. Hi everyone, welcome to our show about everything. Today we are going to talk about problems of a teenager and social media. I'm Magdalena Žuljević, your host for tonight. Today's guests are Nika Debelja. Hi everyone. And Laura Bergeran. They are psychologists. Okay, so it is more interesting if they have this talk show when I give them such task than if I just say write something on a sheet of paper. Okay, then I also foster their
digital skills. So they had to write biographies of famous people from the past, but they also had to put their voice in it. So we can play all these biographies, and the application that they used is called Voki app. So it was a really interesting project because they had to make a research about biographies, write something, then read that, and record their own voice. They also do collaborative videos together. So I will show just a short clip. Hey, can we get Starbucks after school? Of course, no. I spent that much money on drink. Okay. And so on and so on. So biographies, then videos about themselves. Well, many teachers from European countries visit our school. So last year, Polish teachers, Slovenian teachers, and Icelandic teachers visited us. And I have created workshops in which my students became the teachers, and they had to teach other people about our country and so on. And then they see what kind of profession is actually being a teacher. And then they can understand me because they have this stage fright and so on. So this was a visit of Polish students and teachers, and it was really amazing. I also give them the opportunity to express their opinion about projects we take part in. So here's one example. Hello everyone, my name is Anna and I go to the 5th grade. I wanted to say that we had a lot of fun at the e-twinning project. I learned a lot. We had a lot of meetings with other countries. First I was scared to say anything in meetings, but then I realized that I don't have anything to be afraid of. Okay. And we also sing many songs in German, in Turkish, in English, and so on. So this one was when our guests came. So their students also learned German, and my students learned German, so we sang the song together. Ein bisschen Frieden, ein bisschen Sonne für diese Erde, an der wir wohnen. Ein bisschen Wärme, das wünsche ich mir. Ein bisschen Träumen und dass die Menschen in so bleiben. Ein bisschen Frieden, ein bisschen Liebe, lass ich die Hoffnung in Erde. So this was a German song, and so on and so on. And they really like singing because I like singing, and then this energy is given to them too. I also do a charity work, fostering tolerance, empathy, and being helpful. So I participated with them in the project Calling for Peace, in which my students wrote many, many letters, 140, to people in Ukraine because they were hit by war, to the teachers in Ukraine, yes. We also took part in Helping Hands e-twinning project. We also wrote letters of hope for victims of earthquake in Turkey.
And we also did a charity fair, organized a charity fair for children without parents. In this way, I fostered their entrepreneurial skills, do-it-yourself health skills, digital skills, because they have created leaflets. They have also fostered their financial literacy and, of course, empathetic skills. So these are their pieces of art. And we were all happy after all this hard work that we could help children who really need their love, help, and care. So my students and parents made a lot of cookies too. And I also celebrate my students' achievements every single year at the end of the year. So this is a foreign language award. I always give them, if they participate in any kind of project, a certificate for that, and they feel really happy. I will also show you my students' opinions about me and my teaching. Why I show you that is that we should also ask ourselves, but also our students, whether we do all the things in the classroom right. So if you ask your students, they will always tell you the truth. But if they say something negative, you should accept that and make changes. You should change yourself when you see that you do something in a bad way. So this is one letter. So one student said, "These 4 years with you were really wonderful. Thank you for being a teacher who offered us support, taught us that it's all right to make mistakes, and taught us new and useful things. You made English easier by being a good and patient person. Thank you and see you in the close future." That was at the end of their schooling in my school. "Dear teacher, thank you for everything. Thank you for encouraging me to work hard, for believing in me, and for giving me suggestions what to improve. When I leave this school, I'll miss you a lot. Dear teacher Iris, thank you so much that you've taught us English so well, but what's even more important, you've always been there for us when we needed you as our second mother. Thank you for all these 4 amazing years spent with you. I love you and I hope you'll always remember us." I will end my presentation with 2 most important teachers in my life, my mom and my dad. My father on the left, on the right, so this is my father. He was a teacher of chemistry and biology, and my mother is here. They are the reason why I chose this profession, because now they are really old people, 83 and 85 years old, but they have always talked about their children with a lot of love. They have always been talking about this profession with a lot of enthusiasm. And they said that this is the best profession to work in. And I will share one amazing story. My mother had interview last month with one foreign teacher. So my mom is 83 years old. When she was retired at the age of 65, she fell in our garden and ended up in a wheelchair, so she can't walk anymore. Last year, these are my mother's words. Last year, I went to the hospital and I had to stay for several days there so that I get the right medicine. But when I came, doctors said, "Unfortunately, we don't have enough beds. You have to go home." At that moment, one of my ex-students was walking down the corridor. He was a very successful cardiologist at that hospital. I was sitting in a wheelchair, an old Croatian teacher, with my husband by my side, packing things to go back home. He approached me, smiled and said, "My dear teacher, how can I help you?" I said, "There's nothing you can do. There are no free beds, so we have to go home." Doctor said, "No beds for you. I'll find one. Just a moment." He came back and said, "Let's go to the second floor. I'll help you. Your husband with a wheelchair."
and she was trying not to cry. My mother realized that her student could just walk down the corridor, not noticing her and her husband, but he had the feeling for my mom. He wanted to help his old teacher, even though he doesn't need her anymore. At the end, when my mom thanked him for what he did, he replied to her, "You are the teacher who taught me and showed me how to be a good person. You showed all of us what is important in life, and you are the reason why I want to help now when I am a cardiologist." And my father's words, students collect memories throughout their life and schooling. They know you better than you know yourself. If you pretend to be someone you're not, they can feel it. So always try to make friends out of them. Now, when my wife and I, when we are old, do you know how we recognize our ex-students? We don't recognize their faces or bodies after so much time when we meet them because they changed a lot. We know that they were our students because they smiled to us warmly with a lot of love. And that's the best prize to any teacher, because we see that our teaching, our life had an important human purpose. I would like to congratulate all awesome teachers their day, and I am really happy because I have chosen this noble and respectful profession. Thank you for your attention. Wow, you are really, truly amazing teacher. Heartily congratulations. Thank you for sharing really amazing presentation, very important. Wow, thank you. Once again, Thank you. Happy Teachers Day. Well done. Thank you, Inga. So much. Thank Really, you. very, very inspiring. Thank you so much. Okay, now. Hello, good evening. Welcome, dear Mia. Good evening to everyone. My name is Mia, and I'm coming from Croatia. I'm a physics teacher. I want to thank Vedrana, Uche, and the Georgian team for this opportunity. So I don't know if you can see my presentation. Yes, dear. Okay. So this is my presentation. It is about my way of teaching, collaborative learning through experimental methods. So I want to say something about collaborative learning. It's a teaching approach where students work in little groups from 3 to 5 students to solve problems and learn from each other. It has been shown to be effective in improving student learning outcomes. And here you can see the picture of my students working in team. Here we were working on a global charge experiment. We were working on green battery. We made a battery from coins, aluminium foil, cardboard, and vinegar. And on this slide, you can see the green battery, and this is a green light here. So when we were measuring, the voltage of this battery was 2 volts. What about experimental methods? Incorporating experimental methods in teaching can help students develop critical thinking and learn by doing it. It involves creating an environment where students can test theories and ideas. So here you can see my students. It was last year when we were part of the project Heroes for Change, and also we won first place in, I think, second category from 11 to 14 years. My teaching approach.
My teaching approach involves using collaborative learning and experimental methods to engage students and promote active learning. By creating a dynamic learning environment, students are able to take ownership over their learning and develop important skills. On this picture, you can see we were part of a project, a magical intercultural friendship network. And these bracelets were the present from school from Serbia, and they were made from children. They were handmade, and they were also made from walnut and some stones. Which are benefits of collaborative learning? Collaborative learning has been shown to improve student engagement, critical thinking skills, and knowledge retention. It also helps students develop important social and communication skills that are essential in the workplace. Which are the benefits of experimental methods? Using experimental methods in teaching helps students develop problem-solving skills, encourages creativity, and promotes a deeper understanding of concepts. It also helps students develop a love of learning by making the learning experience more engaging and fun. At the end, I want to say that by incorporating collaborative learning and experimental methods in teaching, students are able to develop important skills that will help them succeed in the classroom and beyond. As educators, it's our responsibility to create a dynamic learning environment that promotes active learning and encourages students to take ownership of their education. And at the end, I want to say, everyone, on this World Teachers Day, let's take a moment to appreciate and thank the educators who have made a difference in our lives. Their hard work and dedication have shaped us into who we are today. Let's continue to support and value teachers' contributions to society. And thank you for your attention. Thank you so much. Congratulations. Really well done. Thank you very much, my dear colleagues, for giving amazing presentation. Happy Teachers Day once again. It was truly an very important event because we are together today. Dear teacher, on this special day, we want to express our heartiest congratulations and gratitude for the incredible work you do. Your dedication to shaping young minds, your support and your passion for education are truly remarkable. You are not just a teacher and a spirit. Happy teacher again. Okay, now we are ready to continue. Great moderator, your speech. Many thanks to your team from Georgian Magulashvili and Miss Nino Tsartsidze. Again, very big thank you to your dear Uche for this very important and amazing opportunity. Congratulations once again, teachers from Croatia. Thank you so much.
And of course, a big thank you to your dear Mr. Kahaber Chankwetadze. Good luck, dear. Please continue now. The stage is yours. თუ შეიძლება რომ გაზიარების უფლება და Aslave. On October 5th, we celebrate World Teachers Day. Teachers are amongst the most important members of our society. They mold future generations. Great teachers have the ability to change lives for the better. They set our children up for success as citizens of our world. Teachers inspire in our children a drive to do well and succeed in life. They can be a role model and an inspiration to go further and to dream bigger. Good teachers make sure that talented students reach their full potential. Moreover, teachers can act as a support system that is lacking elsewhere in students' lives. The children of today are the leaders of tomorrow. The teachers of today ensure that our children are ready for their future. Different teachers, teaching different subjects, have the ability to shape opinions and help form ideas about society, life, and personal goals. Teachers educate children and youth in their most impressionable years. And so, teachers shape future leaders to build positive and inspired future generations. This probably means that teachers have the most important job in the world. So, let's take at least one day every year to say, thank you. This is the least we can do. No matter where you are in the world today, honor teachers on World Teachers Day. მოგესალმებით, ძვირფასო მეგობრებო, კიდევ ერთხელ მე გახლავართ კახაბერ ჩაკვეტაძე საქართველოსდან და დღეს მე ვიქნები ჩვენი ვებინარის მოდერატორი. პირველ რიგში გილოცავთ მასწავლებლის საერთაშორისო დღეს და ყველა თქვენთაგანს გისურვებთ წარმატებებს. როგორც თქვენთვის ცნობილია, დღევანდელი ჩვენი შეხვედრა ეძღვნება მასწავლებელთა საერთაშორისო დღეს და დღეს ჩვენ შევეცდებით, რომ ქართველი მასწავლებლები მსოფლიოს საზოგადოებას გავაცნოთ საუკეთესო კუთხით. თანამედროვე საზოგადოებას სჭირდება უნარიანი და ნიჭიერი პიროვნებები, რომლებიც გაუკლავდებიან ყოველდღიურ სირთულეებს და გადაჭრიან ურთულეს ამოცანებს, რომლებიც შეძლებენ გამოავლინონ და გამოიყენონ თავიანთი ნიჭი და ცოდნა სასიკეთოდ, ანუ ყველაფერში წარმატებული იქნებიან. თანამედროვე საზოგადოებისა და სახელმწიფოს საფუძველი მზარდი ადამიანის აღზრდა, როგორც განვითარებული პიროვნების ჩამოყალიბება. თანამედროვე საზოგადოების ერთ-ერთი მთავარი ამოცანაა და საზოგადოებაში ამ ამოცანას სკოლა საკისრებს. სკოლა არის ერთ-ერთი მთავარი ინსტიტუტი, რომელიც უშუალოდ მონაწილეობს ბავშვის პიროვნების აღზრდასა და ჩამოყალიბებაში და რა თქმა უნდა, სამუშაოს უმეტესი ნაწილი მასწავლებლის მხრებზე გადადის. მასწავლებელი არის საკვანძო ფიგურა საგანმანათლებლო დაწესებულების საქმიანობაში. ის არის სასწავლო პროცესის ორგანიზატორი. ბავშვის აღზრდა ძალიან რთული ამოცანაა, ყველაზე რთული შემოქმედის ყველა სახეობათა შორის. ეს არის ცოცხალი პერსონაჟების შექმნა, უჩვეულოდ რთული მიკროსკოპების შექმნა. ბავშვების აღზრდა ყველა მიწიერ პროფესიას შორის ყველაზე უფრო მნიშვნელოვანი უნდა იყოს. მასწავლებლის მთავარი მიზანია ყველანაირი პირობების შექმნას, რათა მან მოახდინოს ბავშვის ნიჭის პოტენციალის გამოვლინება, მათი მაქსიმალურ განვითარებას შეუწყოს ხელი, თითოეული მოსწავლის პიროვნების უნიკალურობის შესანარჩუნებლად, ნორმალური გონებრივი, სულიერი, ფიზიკური უნარების გასაუმჯობესებლად. რა თქმა უნდა, განათლებას ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს და მე კიდევ ერთხელ ზოგადად მოკლედ შევეხები, თუ რა არის უპირველესი დანიშნულება სწავლების პროცესში. რა უნდა გააკეთოს მასწავლებელმა იმისათვის, რომ ის ნამდვილად იყოს ღირსეული მასწავლებელი და აქვე მინდა აღვნიშნო, რომ არა მარტო საქართველოში, არამედ მსოფლიოში ჩვენ ძალიან ბევრი ღირსეული მასწავლებლები გვყავს და კიდევ ერთხელ მინდა მიულოცო მათ მასწავლების საერთაშორისო დღე, 5 ოქტომბერი. განათლების მთავარი მიზანია ბედნიერი ადამიანი ყავდეს მის გვერდით. შეიყვარეთ არა საკუთარი თავი ბავშვში, არამედ ბავშვი საკუთარ თავში. მე ვფიქრობ, ეს ერთ-ერთი ყველაზე უფრო ნიშანდობლივი
წინადადება არის და მე ყოველ შემთხვევაში ყველანაირად ვცდილობ, რომ აი ამ დებულების ერთგული ვიყო. განათლება პატივისცემის გარეშე დათრგუნვაა. აღზრდის საზომია ინტელექტი, უხეშობის, უმეცრების საპირისპირო. ალბათ დამეთანხმებით, რომ ზოგადად ესეც ჩვენთვის ერთ-ერთი მთავარი გამოწვევაა. თქვი, რაც იცი, აკეთე, რაც შეგიძლია. ამავე დროს გახსოვდეთ, რომ იმის ცოდნა, რაც აღარასოდეს შეძლო, შეიძლება საზიანო იყოს. განავითარეთ საკუთარ თავში ორიგინალობა. ნუ იქნებით მოწყენილი, არიტიროთ და ნუ ჩავარდებით პანიკაში. დააფასებთ თქვენი მოსწავლეების ნდობა, გაუფრთხილდით ბავშვურ საიდუმლოებებს, არასოდეს უღალატოთ შვილებს. მithumedes დღევანდელ დღეს, როდესაც ბულინგი ჩვენ საზოგადოებაში საკმაოდ ფართოდ აქვს ფესვი გადგმული. ნუ ეძებთ ჯადოსნურ ჯოხს, განათლება უნდა იყოს სისტემური და ბავშვები ჩვენზე უკეთესები უნდა იყვნენ და ჩვენზე უკეთეს გარემოში უნდა იცხოვრონ. მე დარწმუნებული ვარ, რომ თითოეული მასწავლებელი მაქსიმუმს აკეთებს იმისათვის, რომ აქ ჩამოთვლილი ზოგადად მოკლე რეკომენდაციები შეიძლება ითქვას, რომ პირნათლად შევასრულოთ ჩვენ საკლასო სივრცეებში. მთელ მსოფლიოში მასწავლებლის დღის აღსანიშნავად და სხვადასხვა ტიპის დღეები იყო დაწესებული ჯერ კიდევ მე-19 საუკუნიდან. მე-19 საუკუნიდან მოყოლებული ცდილობდა მსოფლიო, რომ პატივი ეცა ადგილობრივი განმანათლებლებისათვის. ისინი მართავდნენ სხვადასხვა ღონისძიებებს, სხვადასხვა ზეიმებს, თუმცა მიზანი მას ყველას ერთი ჰქონდა, ეს იყო მასწავლებლების დაფასება. ამ ყველაფერთან ერთად იუნესკომ გამოაცხადა, რომ მასწავლებლების მსოფლიო დღე აღინიშნებოდეს 5 ოქტომბერი და 1994 წლიდან მოყოლებული მსოფლიოში უკვე ფართოდ აღინიშნება ეს დღე. 100-ზე მეტ ქვეყანაში 5 ოქტომბერი აღინიშნება როგორც მასწავლებლების საერთაშორისო დღე და რა თქმა უნდა ამ დღეს ჩვენ აღნიშნავთ საქართველოშიც. რა არის 2023 წლის მასწავლებლის დღის მსოფლიო თემა? მასწავლებლები, რომლებიც გვჭირდება. დამეთანხმებით ალბათ, რომ ძალიან შთამაგონებლად ჟღერს. მასწავლებლები, რომლებიც გვჭირდება განათლებისთვის, რომელიც გვინდა გლობალური იმპერატივი მასწავლებლების დეფიციტის გამოსწორების მიზნით. დამეთანხმებით ალბათ, რომ მასწავლებლის პროფესია ძალიან საპასუხისმგებლოა, მაგრამ ამავე დროს კვალიფიციური მასწავლებელი ზოგადად ჭირს და ეს პრობლემა არის არა მარტო საქართველოში, არამედ მთელს მსოფლიოში. მასწავლებლობა იძლევა უნიკალურ შესაძლებლობას, მოახდინოს გარდამტეხი და ხანგრძლივი გავლენა სხვების ცხოვრებაზე. წვლილი შეიტანოს მდგრადი მომავლის ჩამოყალიბებაში და შესთავაზოს მოსწავლეებს პიროვნული სრულყოფა. თუმცა მსოფლიო მასწავლებელთა უპრეცედენტო გლობალური დეფიციტის წინაშე დგას, რაც გამწვავებულია მათი სამუშაო პირობებისა და სტატუსის შემცირებით. თემით მასწავლებლები, რომლებიც გვჭირდება განათლებისთვის, რომელიც გსურს გლობალური იმპერატივი მასწავლებელთა დეფიციტის გამოსწორების მიზნით 2023 წლის დღევანდელი დღე მიზნად ისახავს, რომ მოახდინოს პირველ რიგში მასწავლებელთა რაოდენობის შემცირების შეჩერება და შემდეგ ამ რაოდენობის გაზრდა, რათა მსოფლიოს ყველა მოსწავლეს ხელი მიუწვდომდეს ხარისხიან განათლებაზე. გლობალური დღის წესრიგის სათავეში სხვადასხვა აქტივობებთან ერთად ძალიან მნიშვნელოვანი აქტივობები არის, რათა მოახდინონ ღირსეული და ღირებული მასწავლებლების პროფესიისა კიდევ უფრო მეტად პოპულარიზაცია, გაანალიზონ მასწავლებლების გამოწვევები და წარმოაჩინონ შთამაგონებელი პრაქტიკები, რათა მოხდეს ჩვენს პროფესიაში უფრო მეტი და მეტი პროფესიონალი მასწავლებლების მოზიდვა, რაც საბოლოო ჯამში, რა თქმა უნდა, დადებითად აისახება სწავლას-სწავლების პროცესზე. როდესაც დღევანდელი დღისთვის ვემზადებოდით, ვცდილობდი, რომ მომენახა ისეთი სლაიდი, რომლითაც შევძლები მასწავლებლებისთვის მიმელოცა დღევანდელი დღე. უпростоრად 5 ოქტომბერი მასწავლებლის საერთაშორისო დღე. თუმცა ვფიქრობ, რომ ამ მხრივ ჩვენს ინტერნეტ სივრცეში საკმაოდ მწირი სლაიდები არის წარმოდგენილი, რადგანაც არ არის დაცული გენდერული ბალანსი. ზოგიერთ სურათზე ვხედავდი მხოლოდ მამაკაც მასწავლებელს, ზოგიერთ სურათზე ვხედავდი მხოლოდ ქალბატონ მასწავლებლებს. არადა ჩვენს პროფესიაში ბალანსი, როგორც ქალბატონ მასწავლებლებს, ასევე მამაკაც მასწავლებლებს შორის აუცილებელი არის, რადგანაც ეს არის პროფესია, რომელიც ერთნაირად და ერთი ძალიან დიდი მნიშვნელობით ჭირდება ჰარმონიული ურთიერთობა, ჰარმონიული ურთიერთკავშირი, რათა ჩვენ საბოლოო ჯამში შევძლოთ ერთის მხრივ ხარისხიანი განათლების მიღწევა ჩვენი მოსწავლეებისთვის, მივცეთ 21 საუკუნის უნარები, რომელიც ძალიან მნიშვნელოვანი არის ჩვენი მოსწავლეების და ამავე დროს ვიზრუნოთ მათ პიროვნულად ჩამოყალიბებაში. მე მინდა ეხლა
პატარა ვიდეო კოლაჟი განახოთ, ვიდეო ფილმი უпроსტად განახოთ, რომელიც კიდევ ერთხელ დაგვაფიქრებს იმ რთული სამუშაოს შესახებ, რომ რთულ სამუშაოსაც მასწავლებელი ეწევა. ხშირად გაგიგონიათ ალბათ, რომ მასწავლებლისთვის არ არსებობს შაბათი და კვირა, მასწავლებლისთვის არ არსებობს ზაფხული. მოდი ვნახოთ, როგორ მოახდინეს ჩვენმა კოლეგებმა ზოგადად ამ იდეის გაჟღერება. So, closing time. Here's another science fun fact for all you curious people. The average human body contains 10 times. सीखता जा दिल जो चाहे उम्रों के किसको फिक्र जिंदगी के सब सवाल में छुपी है डगर आंखों में ये हैरतें सजा के चले देखे कल की ओर मुस्कुरा के आंखों में ये हैरतें सजा के चले देखे कल की ओर मुस्कुरा के Good morning, everyone. वो सिखा सकते हैं, इसीलिए टीचर नहीं है। वो हर दिन सीखने को तैयार हैं, इसलिए टीचर हैं। ალბათ ბევრს გეცნოთ ზოგადად სიტუაცია, როგორც ცდილობს მასწავლებელი მწერი რესურსებით შეძლოს ზოგადად რომ მოსწავლეებისათვის მეორე დღეს დაამზადოს რესურსი გაუმრავალფეროვნოს მას სასწავლო გარემო იზრუნოს იმისათვის რომ პოზიტიური სასწავლო გარემოში მოხდეს მისი მოსწავლეები და ასე და ასე შემდეგ. ეხლა კი დავუბრუნდეთ ჩვენს მთავარი სათქმელი რაც არის დღევანდელი დღე. ჩვენ შეკრებილი ვართ დღევანდელ დღეს რათა ვისაუბროთ მასწავლებლის პროფესიის შესახებ, ვისაუბროთ იმ აქტივობების შესახებ რომელსაც ახორციელებენ ქართველი მასწავლებლები და მსოფლიო საზოგადოებას გაუზიარონ თავიანთი გამოცდილება. ჩვენ კვლავ ხვდებით უნიკალურ პლატფორმაზე, უნიკალურ საგანმანათლებლო პლატფორმაზე, როგორიც არის 21 საუკუნის უნარების აკადემია და მე მგონი არა მარტო საქართველოში, არამედ მთელ მსოფლიოში უკვე ფართოდ იცნობენ და ფართოდ იციან ამ უნიკალური აკადემიის შესახებ. იმ ძალიან მნიშვნელოვანი აქტივობების შესახებ, რომელსაც ახორციელებს 21 საუკუნის უნარების აკადემია და ძალიან დიდი წვლილი მიუძღვის მას ზოგადად საგანმანათლებლო საქმიანობაში. რა თქმა უნდა, პირველ რიგში უღრმესი მადლობა მინდა გადაუხადო ჩვენი შეიძლება ითქვას საგანმანათლებლო სფეროს ჩვენი 21 საუკუნის უნარების დამფუძნებელს ქალბატონ უჩე ოკპალას, რომელიც შრომობს დღედაღამ იმისათვის, რომ არა მარტო ქართველი, არამედ მსოფლიო მასწავლებლებმა ერთმანეთს გაუზიარონ თავიანთი მდიდარი გამოცდილება და არა მარტო გაუზიარონ არამედ აქ მიღებული ზოგადად ცოდნა საბოლოო ჯამში დანერგონა თავიანთ საკლასო ოთახებში, რადგან ეს ყველაზე უფრო მნიშვნელოვანი არის და მნიშვნელოვანი არის იმიტომ, რომ ეს პრაქტიკა სწორედ გვაძლიერებს ჩვენ და გვიბიძგებს, რომ ჩვენს მოსწავლეებს მივცეთ ხარისხიანი განათლება. კიდევ ერთხელ ძალიან დიდი მადლობა მინდა გადაუხადო ქალბატონ უჩე ოგბალას. რა თქმა უნდა, უღრმესი მადლობა ქალბატონ ინგა ხარჩილავას, რომელიც გახლავთ თანადამფუძნებელი პროექტის დირექტორი და სწორედ ქალბატონ ინგას დამსახურება არის რომ ევროპელი მასწავლებლები, არა მარტო ქართველი, არამედ ევროპელი და მსოფლიო მასწავლებლები ძალიან საინტერესო აქტივობებს უზიარებენ ერთმანეთს, ძალიან მნიშვნელოვან აქტივობებს ახორციელებენ და საბოლოო ჯამში უზიარებენ ერთმანეთს. კიდევ ერთხელ უღრმესი მადლობა მინდა გადაუხადო ქალბატონ ინგას იმ დიდი შრომისათვის, რასაც ის ეწევა ზოგადად 21 საუკუნის უნარების აკადემიის კიდევ უფრო მეტად განვითარებისათვის. ასევე ძალიან დიდი მადლობა მინდა გადაუხადო ქალბატონ მარიამ მამაგულაშვილს, რომელიც გახლავთ 21 საუკუნის უნარების აკადემიის დირექტორი და დამეთანხმებით ალბათ რომ შეუფასებელი არის მისი ღვაწლი, მისი ქმედება ზოგადად აკადემიის განვითარებაში და ასევე თითოეული ჩვენთაგანის
განვითარებაში, რადგანაც ქალბატონი მარიამი ყოველთვის მზად არის, რომ ჩვენს გვერდით იყოს და დაგვეხმაროს ნებისმიერი წარმოშობილი პრობლემის წინაშე. უღრმესი მადლობა მინდა ასევე გადაუხადო ქალბატონ ნინო ცარციძეს, რომელიც გახლავთ კომუნიკაციების დირექტორი. სწორედ ქალბატონი ნინო არის ადამიანი, რომელიც ახერხებს, რომ ჩვენ მუდმივად გვყავდეს ძალიან საინტერესო სტუმრები, ძალიან საინტერესო მომხსენებლები საქართველოს სხვადასხვა კუთხიდან, ასევე ევროპის სხვადასხვა კუთხიდან. ამას რა თქმა უნდა ძალიან დიდი შრომა ჭირდება, რომელსაც ქალბატონი ნინო აკეთებს უშურველად და მე მინდა გუნდის სახელით კიდევ ერთხელ უღრმესი მადლობა გადაუხადო ქალბატონ ნინო ცარციძეს. და რა თქმა უნდა განსაკუთრებული მადლობა უნდა გადაუხადო ქალბატონ მაკას სიხარულიძეს, რომელიც გახლავთ ჩვენი თარჯიმანი და სწორედ ქალბატონი მაკას ძალიან დიდი დამსახურება არის, რომ და ასევე რა თქმა უნდა ქალბატონი ინგას და ქალბატონი უჩეს, რომ ჩვენ ქართველ მასწავლებლებს მოგვეცა უნიკალური საშუალება ჩვენს მშობლიურ ენაზე წარვდგეთ მაყურებლების წინაშე და ქალბატონი მაკას დამსახურებით თითოეული ჩვენთაგანის ნათქვამი მიდის მსოფლიოს კიდით კიდემდე. სწორედ მის მიერ განხორციელებული თარგმანით შესაძლებელი ხდება, რომ ქართველი მასწავლებლების გამოცდილება გაუზიაროთ ჩვენ დანარჩენ მსოფლიოს და პირიქით სხვა შემთხვევაში სხვა საერთაშორისო ვებინარების დროს საერთაშორისო გამოსვლების სიტყვა მოვისმინოთ ჩვენ მშობლიურ ენაზე. კიდევ ერთხელ მინდა განსაკუთრებული მადლობა გადაუხადო ქალბატონ მაკას სიხარულიძეს. ეხლა კი მინდა წარმოგიდგინოთ ჩვენი დღევანდელი მომხსენებლები, რომლებიც ძალიან საინტერესო პრეზენტაციების წარდგებიან თქვენს წინაშე, განსხვავებული კუთხით გვესაუბრებიან ისინი ერთის მხრივ მასწავლებლის პროფესიაზე, ასევე ისინი გვესაუბრებიან მათ მიერ განხორციელებული აქტივობების მნიშვნელობაზე, რაობაზე, შინაარსზე და რა თქმა უნდა, ჩვენ ვინც ვართ შეკრებილები და ზოგადად ქართული და არა მარტო ქართული მსოფლიო საგანმანათლებლო საქმიანობა ემსახურება ერთ მთავარ მიზანს და ეს ერთი მთავარი მიზანი არის ხარისხიანი განათლება. ჩვენი მომხსენებლები გახლავთ ქალბატონი ელიკო აკობია, რომელიც გახლავთ მარტვილის მუნიციპალიტეტის ოჩესა და ტალერის საჯარო სკოლის ინგლისური ენისა და ლიტერატურის მასწავლებელი. ალბათ ჩვენი მაყურებლებისათვის ძალიან კარგად არის ცნობილი ქალბატონი ელიკო აკობია, რადგანაც იგი ჩართული არის სხვადასხვა საერთაშორისო თუ საგანმანათლებლო ორგანიზაციების საქმიანობაში, ძალიან ბევრჯერ ყოფილა საერთაშორისო მომხსენებელი, მოდერატორი, პანელისტი, მას მიღებული აქვს საერთაშორისო აკრედიტირებული მომხსენების სერტიფიკატები და ქალბატონი ელიკო ყოველთვის არის სიახლეების ძებნაში და მისი დევიზი არის არასოდეს შეწყვიტოს სწავლა. წარმატებებს გისურვებ ქალბატონო ელიკო. ქალბატონ ელიკოსთან ერთად ჩვენი დღევანდელი მომხსენებლები იქნებიან ქალბატონი ნანა ქიზიყურაშვილი, რომელიც გახლავთ 24 საჯარო სკოლის გეოგრაფიის წამყვანი მასწავლებელი და შეიძლება ითქვას, რომ დღეს ამ პლატფორმაზე ქალბატონი ნანას დებიუტი შედგება და მე მინდა უღრმესი ძალიან დიდი წარმატებები უსურვო ქალბატონ ნანას დღევანდელ დღეს. ასევე ჩვენი მომხსენებლები გახლავთ ქალბატონი ნარგიზ კუტალია, რომელიც გახლავთ ჭიათურის მუნიციპალიტეტის მეორე საჯარო სკოლის ისტორიის წამყვანი მასწავლებელი. ქალბატონი ნარგიზაც პირველად იმყოფება დღეს ჩვენთან სტუმრად როგორც მომხსენებელი და ძალიან დიდი წარმატებები მინდა უსურვო მას. შემდეგი ჩვენი მომხსენებელი გახლავთ ქალბატონი თინათინა ცარციძე. ქალბატონი თინათინ ცარციძე გახლავთ ჭიათურის ნომერ 1 საჯარო სკოლის ინგლისური ენისა და ლიტერატურის წამყვანი მასწავლებელი. ქალბატონი თინათინი გარდა იმისა, რომ წარმოადგენს დღეს არაჩვეულებრივ პრეზენტაციას, ასევე დაგვეხმარება ქართველი მასწავლებლების ზოგიერთ შემთხვევაში ქართველი მასწავლებლების პრეზენტაციის თარგმანში და მე მინდა ქალბატონ თინათინს წარმატებები უსურვო და ასევე ძალიან დიდი მადლობა გადაუხადო მონაწილეობისათვის. შემდეგი ჩვენი მონაწილე გახლავთ ქალბატონი ირმა გახარია, რომელიც გახლავთ ჭყოროწყუს მუნიციპალიტეტის მუხურის თემის საჯარო სკოლის ინგლისური ენის უფროსი მასწავლებელი. ის ასევე გახლავთ TKT სერტიფიკატისა და ბრიტანეთის საბჭოს PH International ტრენინგის წარმატებით გავლის სერტიფიკატის მფლობელი. ქალბატონი ირმა ჩვენი სტუმარი უკვე იყო და დღეს კვლავ აქვს მაგ საშუალება, რომ წარდგეს ფართო საზოგადოების წინაშე და მე მინდა კიდევ ერთხელ მივესალმო და ძალიან დიდი მადლობა გადაუხადო ქალბატონ ირმას. შემდეგი ჩვენი
ჩვენი მოხსენებელი გახლავთ ქალბატონი ირმა პირველაშვილი. ქალბატონი ირმა პირველაშვილი გახლავთ ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის ფუთის საჯარო სკოლის გეოგრაფიისა და სამოქალაქო განათლების წამყვანი მასწავლებელი. ქალბატონი ირმას დებიუტით შეიძლება ითქვას, რომ დღეს პირველად შედგება ჩვენთან და მე ძალიან მოხარული ვარ, რომ ძალიან ბევრი ახალი მონაწილეები შემოგვიერთდნენ ჩვენ. ეს რიცხვი კიდევ უფრო მეტად გაიზრდება და მე ჩვენს მონაწილეებს მაყურებლებს მინდა მიუმართო, რომ მათაც მიეცემათ საშუალება, რომ თავიანთი გამოცდილება გაუზიარონ არა მარტო ქართველ, არამედ მსოფლიო დონით განათლების სისტემით დაინტერესებულ ადამიანებს. შემდეგი ჩვენი სტუმარი გახლავთ ქალბატონი თამარა ღამბაშიძე. ქალბატონი თამარ ღამბაშიძე გახლავთ საჩხერის მუნიციპალიტეტის სოფელ ჯალაურთის საჯარო სკოლის ქართული ენისა და ლიტერატურის წამყვანი მასწავლებელი. ქალბატონი თამარიც პირველად იმყოფება დღეს ჩვენს შეიძლება ითქვას ვებინარზე 21 საუკუნის უნარების აკადემიაში და მე მინდა კიდევ ერთხელ ქალბატონ თამარს და ყველა ჩვენს მონაწილეს განსაკუთრებული წარმატებები უსურვო. შემდეგი ჩვენი მონაწილე გახლავთ ქალბატონი ნუნუ წეველიძე, ალექსანდრე ჯავახიშვილის სახელობის გორის მუნიციპალიტეტის სოფელ ძევერის საჯარო სკოლის დირექტორი. ქალბატონი ნუნუ ასევე გახლავთ სახვითი და გამოყენებითი ხელოვნების და კომპიუტერული ტექნოლოგიების წამყვანი მასწავლებელი. ჩვენ გვყავს დღეს 8 არაჩვეულებრივი სპიკერი, რომლებიც გაგიზიარებენ თავიანთ გამოცდილებას აი ამ საკითხებთან დაკავშირებით და რა თქმა უნდა თქვენ საშუალება გექნებათ ერთის მხრივ დასვათ შეკითხვები, თუ რაიმე შეკითხვა გექნებათ მომხსენებლების პრეზენტაციასთან დაკავშირებით და ჩვენ ამ თქვენ შეკითხვებს გავაჟღერებთ პირდაპირ ეთერში და ჩვენი მომხსენებლები დეტალურად ისაუბრებენ თქვენთვის საინტერესო კითხვებზე. ასევე როგორც ყოველთვის თქვენ შეგიძლიათ თქვენი გამოცდილება გაგვიზიაროთ კომენტარებში და მე მგონი ქალბატონო ინგა და ქალბატონო ნინო, ქალბატონი მარიამიც ჩვენთან იქნება და ქალბატონი უჩე როგორც ტრადიციულად ხდება ხოლმე 3 კომენტარის ავტორი, რომელიც ყველაზე უფრო მეტ კომენტარს დაწერს და ყველაზე უფრო მეტად იქნება შინაარსზე ორიენტირებული და ამ შემთხვევაში შინაარსი არის მასწავლების საერთაშორისო დღე, რა თქმა უნდა ისინი დაჯილდოვდებიან სპეციალური სიგელებით. ეხლა უკვე მე მგონი მოვიდა ის დრო ქალბატონო ინგა რომ წარმოადგინოთ ჩვენი პირველი სტუმარი, გზადაულოცოთ მას ამ დისციპლინაზე და ჩვენ კიდე დაველოდოთ აი ძალიან მნიშვნელოვან პრეზენტაციებს, იმიტომ რომ თქვენ გელოდებათ ძალიან მნიშვნელოვანი, ძალიან საინტერესო შედეგზე ორიენტირებული პრეზენტაციები. ძალიან დიდი მადლობა ბატონო კახაბერ. მოკლედ წარმატებებს უსურვებ ჩვენს პედაგოგებს და მინდა მოვიწვიო პირველი მომხსენებელი ქალბატონი თინათინ ცაციძე. მოგესალმებით ქალბატონო თინათინ. წარმატებებს გისურვებთ. თქვენი პრეზენტაციაც აკვირთულია, ახლა გავაზიარებ. გისმენთ თქვენი ხმა არ გვესმის, თუ მე არ მესმის. გისმენთ ქალბატონო თინათინ, როგორც ჩანს რაღაც ტექნიკური პრობლემაა, ხმა არ ისმის თქვენი. დიახ, ცადოთ აბა, მithmed გამოვასწოროთ. საღამომშვიდობის. საღამომშვიდობისა. საღამომშვიდობის. კიდევ ერთხელ მოგესალმებით ყველას. მოხარული ვარ, რომ შემოუერთდი ამ ჯგუფს, რომლებიც ძალიან საინტერესო გამოცდილებას გვიჯიარებენ და მინდა რომ მოგილოცოთ პროფესიული დღე. მინდა გისურვოთ ძალიან ბევრი წარმატება და ყველა მიზანი გქონდეთ მიღწეული. და ესე ჩემი პრეზენტაციაც გამოჩნდა. პირველ რიგში სანამ დავიწყებდე პრეზენტაციის წარდგენას, მინდა გითხრათ, რომ ჩემი პრეზენტაცია არის შარლოტა ბრონტეს შესახებ, რადგანაც ბავშვობაში, როდესაც წავიკითხე ჯეინ ერი, ჩემი შთაგონება, ასე რომ ვთქვათ, როგორც მასწავლებელი იყო ჯეინ ერი, მან შთამაგონა რომ გამოვსულიყავი მასწავლებელი და გამიჩნდა სურვილი, რომ მივყოლოდი ამ საქმეს და შესაბამისად, რადგანაც მომეცა საშუალება, რომ გამეკეთებინა მის შესახებ პრეზენტაცია, ამიტომაც დიდი მადლობა თქვენ და გადავწყვიტე, რომ ესე წარმომედგინა თქვენთან დღეს თავი. When I was choosing
the topic for the conference, I thought a lot. Finally, I chose Charlotte Bronte, a novelist and a poet well known to you and the world. Why Bronte? Because she has a peace teacher, Jane Eyre. Charlotte Bronte defended women's rights in the Victorian era and showed them both socially and by drawing attention to aspects that were usually hidden and repressed in the society in which she developed. Charlotte was orphaned early. He was brought up to Cowan Bridge School. From the very beginning, the girl hated the very strict regime, especially focusing on prayer and training young women in feminine tasks. He described this institution well in Jane Eyre. In 1831, she transferred to a new college, Woolsthorpe Head, to obtain a certificate of education mm, that would enable her to become a governess or teacher. The harsh and ungenerous attitude made him lonely. After this, from 1838, he completely switched to prose and poetry. He knew English, French, and German well. She worked as a governess at different times, but she was always pressured and reprimanded. Charlotte Bronte's works revolutionized the literature of her time due to her approach to the figure of women. By using the autobiography Jane Eyre as a narrative resource, the author is able to transfer the reader into the reality of women in the 19th century. For this reason, Bronte is considered one of the first feminist authors of romantic novels because in her works, women survive as ordinary people and need to solve social problems. I believe that the teacher Little Weak Child was able to do this in a reality where accepted conventions did not necessarily correspond to Bronte's requirements. After all, this was the period of the reign of Victorian first, that is the Victorian era. It is good that Charlotte Bronte actually depicted the vulnerable life of a teacher, the thoughts and the goals of a teacher. The publication of Jane Eyre brought her fame. The famous novelist William Thackeray drew attention to her. Charlotte was invited to meetings with the intellectuals of the time, and publishing houses fought to publish her new works. Eyre aspired to a progressive-minded society. Orphaned as a child, Jane lives in a wealthy uncle's house, but is mistreated by her cousins. At the age of 10, the intelligent, persistent, and disobedient girl is sent to a charity school, whereas in her own life, Jane has a hard life. After graduating from school, she starts working at Thornfield Hall, which belongs to Mr. Rochester, and this is where his love story begins. However, a young woman with a free nature like a bird has many difficulties to overcome. Jane Eyre was loved by the world public because of her strong character, independence, and self-confidence. The issue raised in the novel is still relevant today with its problems, directness, and it gives way to many people, even teachers. Charlotte Bronte is used to light narration. It has a nice writing style. At the same time, his novels are cognitive in nature. Even today, we can use the character and decisions of Bronte's characters who have to fight for freedom and happiness under great pressure. I think that with her novel, Charlotte Bronte taught us, and most importantly, showed us the way to self confidence, trust, kindness, and true love. Jane Eyre placed Charlotte Bronte among the famous masters of world literature. The success of Jane Eyre was determined by the fighter and rebellious nature of the main character.
Jane Eyre. I want to congratulate you on Teachers' Day. May your life be full of goodness and success. Be fighters and optimists. დიდი მადლობა ყურადღებისთვის. ძალიან დიდი მადლობა, ძალიან საინტერესო პრეზენტაციის წარდგენისთვის. მოხარული ვართ, რომ ჩვენთან ხართ დღეს. პირველად წარმატებებს გისურვებთ და რა თქმა უნდა, ჩვენი ასე ვთქვათ, ეს ურთიერთობა გაგრძელდება. ბატონო კახაბე. ძალიან დიდი მადლობა ქალბატონ თინათინს. მე მოკლედ შევაჯამებ ქალბატონ თინათინის პრეზენტაციას და შემდეგ უკვე ქალბატონ მაკავს ვთხოვ, რომ ჩემი საუბარი გადათარგმნოს და ეს მიიტანოს ზოგადად მსოფლიოს ნებისმიერ წერტილამდე. კიდევ ერთხელ უღრმესი მადლობა ქალბატონ თინათინს ძალიან საინტერესო პრეზენტაციისთვის. ქალბატონმა თინათინმა ჩვენ გაგვაცნო შარლოტა ბრონტეს პედაგოგიური შეგონებები. კი მართალია, ჩვენ აღნიშნავთ მასწავლებლის დღეს ვეფერებით, ულოცავთ და ძალიან დადებითი პოზიტივით ვართ მასწავლებლების მიმართ და რა თქმა უნდა ყველა ჩვენთაგანი და ყველა ჩვენი სტუმარი ამ განწყობით არის და დღეს პრობლემებზე ნაკლებად ვსაუბრობ, თუმცა მე აუცილებლად უნდა გამოვყო ძალიან საინტერესო თქონდა ქალბატონ თინათის გამოყოფილი შარლოტა ბრონტეს პედაგოგიური შეგონებებიდან, როგორი იყო პროტესტი იმდროინდელი აღზრდის მეთოდების მიმართ და როგორი იყო თვითონ შარლოტა ბრონტეს ხედვა, ძალიან საინტერესოდ იყო ეს გადმოცემული, ასევე ძალიან საინტერესოდ იყო გადმოცემული, როგორ მოხდა შარლოტა ბრონტეს მსოფლიო აღიარება და ასევე პედაგოგიური შეხედულებები და თანამედროვე ცხოვრებასთან პარალელების გავლება. ალბათ ვფიქრობ, რომ ეს ყველაზე უფრო მნიშვნელოვანი არის, იმიტომ რომ როგორი იყო ზოგადად საუკუნეების წინ, როგორი არის ახლა თანამედროვე პედაგოგიკა, ამას ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს, იმიტომ რომ არც ისე შეიძლება რომ დავივიწყოთ ყოველივე წარსული და მხოლოდ და მხოლოდ ვიფიქროთ რა შეიძლება ახალი რა შეიძლება შევქმნათ ჩვენ დღევანდელ დღეს. ჩვენ გვაქვს ძალიან უნიკალური გამოცდილება და ყველანაირად უნდა ვეცადოთ ზოგადად რომ ეს უნიკალურ გამოცდილებას დავაშენოთ ახალი და უფრო სრულყოფილებაში მოვიყვანოთ განათლების სისტემა. კიდევ ერთხელ უღრმესი მადლობა ქალბატონო თინათინ. მოგესალმებით ქალბატონო მაკა და გისმენთ რომ ორიოდე სიტყვით Everyone, welcome everyone. ძალიან დიდი მადლობა ბატონო კახაბე. მოგესალმებით ყველას და წარმატებულ ვებინარს გისურვებთ. გილოცავთ პროფესიულ, ყველა პედაგოგს გილოცავთ პროფესიულ დღესასწაულს, გეზეიმოთ და გეხაროთ მუდამ თქვენი აღზრდილების წარმატებებითა და გამარჯვებებით. და აგრეთვე მივესალმებით ჩვენს უცხოელ პედაგოგებს და მიულოცავ ამ უმნიშვნელოვან დღესასწაულს და ვეტყვი რომ to the world you may be just a teacher, but to your students you are all heroes. And the way you teach, the knowledge you share, and the care you take, the love you shower makes you the world's the best teacher. Happy Teachers' Day to all. Thank you very much for your kind attention. Thank you very much. დიდი მადლობა ქალბატონო Great conference, great webinar. Thank you very much. შემდეგი ჩვენი მონაწილე ქალბატონო ინგა, რომ გამოვაცხადოთ, ვინც არის, მგონი ცოტა ტექნიკური პრობლემა გვაქვს ინტერნეტ კავშირთან დაკავშირებით. რა თქმა უნდა, ხომ გესმით ჩემი, ეხლა დროა მოვიწვიოთ ჩვენი შემდეგი მომხსენებელი, არაჩვეულებრივი საოცარი პედაგოგი ქალბატონი ნუნუ. მოგესალმებით ქალბატონო ნუნუ. წარმატებებს გისურვებთ. მოგესალმებით. ძალიან გვიხარია რომ დღეს ჩვენთან ერთად ხართ. მადლობა თქვენი დროისთვის. მადლობა ამ შესაძლებლობისთვის. მოუთმენლად ველოდებით თქვენს პრეზენტაციას. ჩემი პრეზენტაცია ჯერ ატვირთული კი ამარ გაზიარებული არ ჩანს. ახლა ვეგავაზიარებ ქალბატონო.
მოგესალმებით კოლეგებო და კიდევ ერთხელ გილოცავთ მასწავლებლის საერთაშორისო დღეს, ჩვენს პროფესიულ დღეს და გისურვებთ ყველა დასახული მიზნის მიღწევას და სწორი არჩევანის გაკეთებას თითოეულ მოსწავლეზე მორგებულს. დავიწყებ ჩემს სათქმელს და მოგეხსენებათ, რომ გარდა იმისა, რომ ჩვენი განათლების სისტემა და ჩვენი მასწავლებლის მოღვაწეობა მოიაზრებს განათლების გლობალურ კონტექსტს, ამის გარდა ჩვენ ვცხოვრობთ ძალიან სპეციფიკურ დროში, მრავალი სულიერი ღირებულება და ტრადიცია, რომელზეც აღიზარდა წინა თაობები, გადაფასდა, გაუფასურდა ან სულაც დაიკარგა, ტრანსფორმირდა ზოგიც, მაგრამ ინფორმაციულმა რევოლუციამ და ინტერნეტმა მასწავლებლის ტრადიციული ავტორიტეტი შეცვალა. მასწავლებელი აღარ არის ცოდნის ერთადერთი მფლობელი, ამიტომ თანამედროვე მასწავლებლისთვის გაცილებით რთულია მუშაობა. მთავარი კითხვა კი დღევანდელი სკოლისთვის არის, რა მისია აქვს მასწავლებელს ამ მოზღვავებული ინფორმაციის ფონზე. მახსოვს, როდესაც ჩემ კარიერას ვიწყებდი, სკოლის დირექტორის კარიერას, პირველი ჩემი პრეზენტაცია დავიწყე ზუსტად ამ სლაიდით და ამ გადასახედიდან კი მქონდა საოცნებო სკოლად დასახული პარტნიორული ურთიერთობები, მაგრამ ტრადიციულ სკოლასა და თანამედროვე სკოლას შორის ამხელა სხვაობა თუ იქნებოდა, ნამდვილად არ მქონდა გასიგრძნებული და გათვლილი. რა განსხვავებაა ტრადიციულ და თანამედროვე სკოლას შორის? მოკლედ რომ მივიხილოთ, სწავლების რეპროდუქტიული მეთოდები და საგნობრივი ბუნება გარკვეული რაოდენობის მზაცოდნის ათვისებაზე იყო ორიენტირებული, რომელიც ძირითადად წესრიგს ცოდნის შინაარსის გადაცემას მოიცავდა და მასწავლებელი ძირითადად ცოდნის გადამცემ ობიექტს წარმოადგენდა. არ წაახალისებდა მასწავლებელი მოსწავლის დამოუკიდებლობას და ინიციატივას, აქტიური შემეცნებითი აქტივობასა და კრეატიულობას. მოსწავლე იყო მორჩილი და მოეთხოვებოდა დისციპლინა, წესრიგი და სამარგალითო ქცევა. სკოლაში სუფევდა მკაცრი დისციპლინა, ავტორიტარიზმი. ურყევი იყო ვერტიკალი, მასწავლებელი მოსწავლე. ხოლო ურთიერთობის მიზანს განათლების შინაარსის დაუფლება წარმოადგენდა. თანამედროვე სკოლაში ეს მიდგომა საფუძვლიანად და რამდენადმე შეიცვალა და თანამედროვე სოციალური ურთიერთობის განუყოფელი ნაწილი გახდა ცოდნა. ყველაზე მრავალფეროვანი შინაარსისა და ღირებულებების საგანმანათლებლო პროგრამები საჯაროდ ხელმისაწვდომია და ამეთანხმებით უამრავი ხელმისაწვდომი, ღია, უფასო, საზოგადოებრივ საწყისებზე ხშირად დაფუძნებული პლატფორმა არსებობს, სადაც მოტივირებულ ადამიანს შეუძლია განათლება მიიღოს. ადამიანებს შორის სოციალური ინტერაქციის სიჩქარე წინათაობებისთვის წარმოუდგენლად გაიზარდა. შეიცვალა ბალანსი პირად და სოციალურ ცხოვრებას შორის. წინათაობების გამოცდილება მეტწილად შეუსაბამოა თანამედროვეებისთვის. ესე იგი, მასწავლებელმა არა მარტო ცოდნის ექსკლუზიურად მატარებლის, არამედ ცხოვრებისეული გამოცდილების მატარებლის ფუნქციაც დაკარგა. დღეს ამის შეძენა მოსწავლეს დამოუკიდებლად შეუძლია. სწორედ ამიტომაც დღეს მასწავლებელი აუცილებლად უნდა იყოს ციფრული მოქალაქე, რაც მის პიროვნულ ალბათ მასწავლებლის პიროვნული თვისებები კიდე ცალკე პრეზენტაციის თემა და ცალკე შეიძლება ვისაუბროთ. ანუ ციფრული მასწავლებელი ხშირად გადაფარავს ხოლმე, თუმცა ვერ ცვლის მასწავლებლების პიროვნულ თვისებებს.
და თავისი მრავალმხრივი გამოცდილებებით პიროვნულ თვისებებთან ერთად ხაზს გაუსვა მასწავლებელი წაახალისებს მოსწავლის დამოუკიდებლობას და შემოქმედებით აზროვნების უნარების განვითარებას, რაც საშუალებას აძლევს იზრუნოს მოსწავლეთა სოციოკულტურულ განვითარებაზე, მათი პიროვნების ყოველმხრივ განვითარებაზე, რათა მაღალტექნოლოგიური სოციოკულტურულ გარემოში წარმატებული ცხოვრებისა და მოღვაწეობისთვის პროფესიაში, საზოგადოებაში, კულტურულ გარემოში და სხვა ყველა მოქმედების სფეროსთვის მოამზადოს მოსწავლე მზარდი სირთულეების, გამუდმებული ცვლილებებისა და არამდგრადი გარემოს მიმართ მდგრადობის გამომუშავებაში, ახალი პროფესიებისა და მოღვაწეობის ახალი სფეროების ფონზეც კი უნდა იყოს მოსწავლე მზად სკოლის შემდეგი ცხოვრებისთვის. აზროვნება, ინტელექტი და პიროვნული თვისებები, ახალი ცოდნის შექმნის კომპეტენციები თავისთავად ვერ გაუჩნდება მოსწავლეს. ამის სწავლა მასწავლებლის და სოციუმის გარეშე შეუძლებელია. აუცილებელია სწორედ სოციუმში იყოს შესაძლებელი მოსწავლის შესაძლებლობების დემონსტრირება და მიღწევების პრეზენტირება, მისი ინდივიდუალური წვრილის აღიარება. სწორედ ამისკენ არის მოწოდება 21 საუკუნის უნარებისა და დემოკრატიული კომპეტენციების ჩარჩუების მიხედვით. ციფრული მასწავლებელი პიროვნული განვითარების ზრდის და სისტემური ცოდნის გადაცემის მეშვეობით ახალი ცოდნის შექმნას წაახალისებს და ეფექტურ ინფორმაციულ საქმიანობასა და კომპეტენციების ფორმირებაში ეხმარება მოსწავლეს. სწორედ სწავლის პროცესში აზროვნების და უნარ-შესაძლებლობების ფორმირება გახდა თანამედროვე მასწავლებლის მისია. არც ერთხელ ინტელექტს არ შეუძლია წარმატებული სოციალიზაციის წინაპირობა, არასტანდარტული აზროვნება, ლიდერობა, ციფრულ სამყაროში ქცევის ეტიკეტი, გუნდური მუშაობა, თვითსწავლა და სხვა 21 საუკუნის ადამიანისთვის საჭირო უნარები და დამოკიდებულებები ჩამოუყალიბოს ადამიანს. მხოლოდ ციფრულ მასწავლებელს შეუძლია ღრმა არასტანდარტული აზროვნება და მრავალმხრივი საქმიანობა. მისი პროფესიონალიზმის საფუძველს ქმნის ციფრული ეკონომიკის პირობებში მოსწავლეთა წარმატებული სოციალიზაციისთვის, საბაზისო თუ სპეციფიკური კომპეტენციების ფორმირების გზით. რითაც თავისი წვლილი შეაქვს მსოფლიო მდგრად განვითარებაში. გავუბრუნდეთ პირველ სლაიდს. მგონია, რომ ასე თუ ისე ჩამოვაყალიბე სხვაობა ტრადიციულ და ახალ სკოლას შორის და ტრადიციულ მასწავლებელსა და ახალი სკოლის მასწავლებელს შორის მისიების სხვაობაში. არჩევანი თქვენთვის მომენტია. და შემდეგ რომ შევაჯამოთ, თანამედროვე მასწავლებელს აქვს შემდეგი გამოწვევები. ციფრულ ეპოქაში განათლების ჰუმანისტური პოტენციალი სუსტდება. ამიტომ აუცილებელია განათლების ჰუმანისტური მისიის შევსება პიროვნებაზე ორიენტირებული შინაარსით, რაც გულისხმობს სასწავლო პროცესის მონაწილე სუბიექტისა და ობიექტის ურთიერთობებიდან ეტაპობრივად გადასვლას სუბიექტურზე, საგანმანათლებლო სივრცის განვითარების ასეთ მოდელს, ორგანულად ინტეგრირებულს ტრადიციულ საგანმანათლებლო ღირებულების სისტემაში. შეუძლია უზრუნველყოს ინფორმაციული კულტურის ტრანსფორმაცია ადამიანის ზოგადი კულტურის კომპონენტად და ამრიგად გაზარდოს ინდივიდის ადაპტაციის ხარისხი. რაც საჭიროა იმისთვის, რომ მოსწავლემ სკოლის შემდეგ სრულფასოვანი ცხოვრება შესძლოს, მზად იყოს ის დამოუკიდებელი საქმიანობისთვის, სწორი არჩევანისთვის და დემოკრატიული საზოგადოების აქტიური მონაწილედ გახდომისთვის. სულ ეს იყო რისი თქმაც მსურს, გმადლობთ ყურადღებისთვის და კიდევ ერთხელ მოგილოცავთ პროფესიულ დღესასწაულს. ძალიან დიდი მადლობა, ქალბატონო ნუნუ, გილოცავთ მასწავლებელთა საერთაშორისო დღეს. Thank you very much, dear Nunu, for this insightful and very interesting presentation. She talked about the
mission of the teacher in the modern school, and said that we all live at a specific time and have many spiritual values and traditions. She said that about information revolution and internet generation. She talked about teaching reproductive methods, and she remembered that when she started her career as a teacher director 12 years ago, she saw a difference between she realized that was not fully aware that the traditional school characterized by reproductive methods and subject nature of teaching, focusing on the assimilation of a certain amount of ready knowledge. And Mrs. Nunu said that knowledge is an integral part of modern social relations. Educational programs of the most diverse content and values are publicly available. She said that the digital teacher encourages the creation of new knowledge through the growth of personal development and the transfer of systematic knowledge, and helps the student in effective information and activities and the formation of competencies. And also, Mrs. Nino said that the teacher was the bearer of knowledge, and which or she passed on to the student. It did not encourage the student independence and initiative, active cognitive activity and creativity. And she said that the student was object and required discipline, order, and exemplary behavior. Thank you very much for your kind attention. Wish you good luck to all. Thank you for this opportunity. Happy Teachers' Day to all. ძალიან დიდი მადლობა ქალბატონო მაკა. მე დაუბრუნდები ქალბატონი ნუნუს პრეზენტაციას. ძალიან საინტერესოდ იყო წარმოდგენილი ტრადიციული და თანამედროვე სკოლის შედარება, შეიძლება ითქვას, და როდესაც ქალბატონმა ნუნუმ წარმოადგინა თავისი პრეზენტაცია, ძალიან საინტერესო ბევრი კომენტარი დაიწერა პირდაპირ ეთერში და რა თქმა უნდა მასწავლებლები ერთხმად აღიარებენ, რომ თანამედროვე სკოლა უფრო შეიძლება ითქვას, რომ ორიენტირებული არის მოსავლის საჭიროებებზე, გათვალისწინებული არის მაქსიმალურად მოსავლეთა შესაძლებლობები და სასწავლო პროგრამები ადაპტირებული არის თავიდან ბოლომდე იმისათვის, რომ ჩვენ მივიღოთ კარგი 21 საუკუნის უნარებით აღჭურვილი მოქალაქეები. რა თქმა უნდა, ის დრო, როდესაც ყურის აწევა, ფიზიკური დასჯა და ასე შემდეგ ჩაბარდა ღრმა წარსულს და მე დარწმუნებული ვარ, რომ ჩვენ საჯარო სკოლებში და ასევე კერძო სკოლებშიც რა თქმა უნდა მსგავსი პრეცედენტები უკვე აღარ არის და მასწავლებლები ყველაფერს აკეთებენ იმისათვის, რომ სკოლა იყოს კიდევ უფრო მეტად დემოკრატიული და სკოლა იყოს კიდევ უფრო მეტად მორგებული მოსავლის საჭიროებებზე. ძალიან დიდი მადლობა ქალბატონო ნუნუ ასეთი საინტერესო პრეზენტაციისთვის. ჩვენს მონაწილეებს მიმართავ, რომ ძალიან დიდი მადლობა ასეთი საინტერესო გამოხმაურებისთვის და ეხლა ქალბატონო ინგა მოვიდა დრო, რომ წარმოადგინოთ ჩვენი მომდევნო პრეზენტატორი. მე მგონი ეს არის. უღრმესი მადლობა თქვენ. დიდი მადლობა. მე მგონი ჩვენი მომდევნო წარმომადგენელი სტუმარი არის ქალბატონი ელიკო აკობია. ცოტა ტექნიკურად პრობლემა გვაქვს, ანუ ინტერნეტ კავშირი არ არის არც ისე კარგი, ალბათ დასავლეთ საქართველოში უამინდობის გამო არის შეფერხება ინტერნეტ კავშირთან დაკავშირებით. დიახ. მოგესალმებით ყველას. ძალიან ხარია რომ მონაწილეობ დღევანდელ ვებინარში. ყველას გელოცავთ მასწავლებლების დღეს და წარმოგიდგენთ ჩვენს პრეზენტაციას. Inga, please share my presentation to show რო გააზიაროს ინგას. შეიძლება რამოდენიმე წამი დაჭირდეს მანამდე რომ თქვენი თავის შესახებ გვესაუბროთ და დიახ, წარმოგიდგენთ. კიდევაც მადლობთ. Okay. I am Elika Akopia, an English teacher, private tutor, and international educator.
ელიკა კობე ვარ, ინგლისური ენის მასწავლებელი, კერძო რეპეტიტორი, საერთაშორისო მომხსენებელი და განმანათლებელი და it is my great pleasure to be here today to introduce the speakers at today's wonderful event. It is my duty to lead and introduce those in attendance who have experienced and desire to speak as well as express words of respect and gratitude to each of our teachers. I greatly appreciate the opportunity to meet you, ladies and gentlemen, and I am deeply grateful for the honor and trust you have shown me. I wish you all a happy Teachers' Day, and now I present to you my presentation on this day. Okay. Yeah. What should be the teacher of the 21st century? The role of a teacher in the 21st century is evolving to meet the changing needs of students in our rapidly advancing world. Here are some key qualities and skills that a teacher in the 21st century should possess. Adaptability. Teachers should be flexible and willing to adapt to new teaching methods, technologies, and learning styles. The 21st century is characterized by rapid change, and teachers need to keep pace. Second is digital literacy. Proficiency with technology is essential. Teachers should be comfortable using a variety of digital tools, platforms, and resources to enhance their teaching and engage students. Critical thinking and problem solving. Teachers should encourage students to think critically, solve problems, and apply their knowledge to real-world situations. This involves asking open-ended questions and fostering a growth mindset. Creativity and innovation. Teachers should inspire creativity in their students. This can be achieved by providing opportunities for creative expression, encouraging experimentation, and embracing diverse perspectives. Global awarenesses. In a connected world, teachers should promote global awarenesses and cultural competencies. They can do this by integrating global issues into the curriculum and exposing students to these perspectives. Collaboration. Teachers should facilitate collaborative learning experiences, teaching students how to work effectively in teams, communicate ideas, and build interpersonal skills. Next is empathize and emotional intelligence. Understanding students' emotions and needs is crucial for creating a positive learning environment. Teachers should be empathetic and foster emotional intelligence in their students. Data literacy. Teachers should be able to analyze educational data to tailor their teaching methods and help individual students succeed. This may involve using assessment data to inform instruction. Continuous learning. Lifelong learning is essential for teachers to stay current in their fields and adapt to new educational practices. Teachers should model this behavior for their students. Cultural competencies. Teachers should be culturally competent and inclusive, creating an environment where all students feel valued and respected regardless of their background. Communication skills. Effective communication with both students and parents is crucial. Teachers should be able to convey complex ideas in a clear and understandable manner. Ethical and digital citizenship. Teachers should teach digital ethics and responsible use of technology, including topics like online safety, privacy, and digital citizenship. Next is environmental and sustainable education.
Given the environmental challenges of the 21st century, teachers should promote environmental awarenesses and sustainable practices. Next is resilience. Teaching can be demanding, so teachers need to be resilient and able to handle stress and setbacks effectively. Community engagement. Teachers should engage with the local community and involve students in community surveys and projects that connect classroom learning to the real world. Positive role model. Teachers should model the values of behaviors they want to instill in their students, including curiosity, integrity, and a love of learning, inclusivity, and accessibility. Ensure that education is accessible to all students, including those with disabilities or special needs. And last, remember that the specific qualities and skills needed may vary depending on the age group and subject matter being taught. A 21st century teacher should continuously reflect on their practice and be open to ongoing professional development to meet the evolving needs of their students and the changing educational landscape. I thank you for your attention. ძალიან დიდი მადლობა ქალბატონო ელიკო, ძალიან საინტერესოდ იყო და ჩამოყალიბებული 21 საუკუნის მასწავლებლის დამახასიათებელი თვისებები და მიუხედავად იმისა, რომ ალბათ ყველა ჩვენთაგანისთვის ეს თემა ნაცნობია, ძალიან დიდი გულისხმობით გისმენდით და ძალიან ბევრი სიახლეც აღმოვაჩინე თქვენს პრეზენტაციაში. თქვენი პრეზენტაცია რომ კიდევ ერთხელ ხას უსვამა, ძალიან აქტუალური არის, ამაზე მეტყველებს ჩვენი მრავალრიცხოვანი კომენტარები, რომელსაც ჩვენი ძვირფასი მაყურებლები, როგორც საქართველოსთან, ასევე მსოფლიოს სხვადასხვა კუთხიდან და რა თქმა უნდა, ყველაზე უფრო მთავარი, რაც არის ზოგადად ეს არის სიყვარული ჩვენი პროფესიის, ჩვენი მოსწავლეების მიმართ და ამას ერთხმად ამბობს ყველა ჩემი მსმენელი, მაგრამ მე მაინც გამოვყოფ ძალიან მნიშვნელოვან ასპექტს, ხოლმე ერთ ასპექტს ქალბატონი ელიკოს პრეზენტაციიდან კრიტიკული აზროვნება და ალბათ დამეთანხმებით, რომ კრიტიკული აზროვნება ეს ის უნარი არის, რომელიც ძალიან გვჭირდება დღეს ჩვენ მით უმეტეს აი ასეთ ინფორმაციულ ომში, რომელშიც ვიმყოფებით, არა მარტო მოსწავლეებს, არა მარტო მასწავლებლებს, არამედ მე მგონი მთელს მსოფლიოსთვის ძალიან მნიშვნელოვანი არის კრიტიკული აზროვნება და ძალიან დიდი მადლობა ქალბატონ ელიკოს კიდევ ერთხელ აი ასეთი საინტერესო პრეზენტაციისთვის. ეხლა კი ქალბატონო ინგა, მე მგონი ჩვენი სტუმარი არის ქალბატონი ნარგიზა კუტალია, მე მგონი სწორად ნამდვილად თანმიმდევრობას. დიახ, მოგესალმებით ქალბატონო ნარგიზა და გისმენთ. მოგესალმებით. ჩემთვის ძალიან სასიამოვნოა ამ ფორუმში მონაწილეობა ბევრი რამის გამო. პირველი სკოლისა რატომ? იმიტომ რომ მე საშუალება მექნება და მაქვს მონაწილეობა მივიღო იმ დიდ ფორუმში, რომელშიც ესწრებიან საქართველოს სხვადასხვა კუთხის წარმომადგენლები, გამოცდილი პედაგოგები და გვიზიარებენ თავიანთ პრეზენტაციებს. მეორე თვალსაზრისით, აქ ჩართულები იყვნენ ჩვენი მეგობრები ევროპიდან, საქართველო ყოველთვის იყო ევროპის შემადგენელი ნაწილი და ევროპული სწავლა-განათლება ჩვენთვის ძალიან მნიშვნელოვანი და ძალიან სასარგებლოა. ასე რომ გილოცავ პროფესიულ დღეს და გისურვებ ბევრ სიხარულს, სიკეთეს, მხნეობას და ჯანმრთელობას ჩემო ძვირფასო მეგობრებო. ახლა რაც შემეხება მე ვარ ქალაქ ჭიათურის ნომერ მეორე საჯარო სკოლის ისტორიის წამყვანი მასწავლებელი ნარგიზა კუტალია. დღეს მე არ ვაპირებ ჩემს გამოცდილებაზე საუბარს, რატომღაც, თუმცა არა ვარ ახალბედა პედაგოგი ხედავთ. რატომ? იმიტომ არ გავაკეთე ჩემზე დაუშვათ ჩემს პრაქტიკულ მოღვაწეობაზე პრეზენტაცია, რომ ბევრი ითქვა, ბევრი ითქმება, ბევრი იწერება, ბევრი გამოვიდა და გადავწყვიტე, რომ ჩემი ყურადღება გავამახვილო ძირითადად
შუა საუკუნეების სწავლა განათლებაზე. კონკრეტულად, ჩემი პრეზენტაციის თემა გახლავთ ქართული მწიგნობრობის კერების შუა საუკუნეებში და ანალოგიები ევროპულ სასწავლებლებთან. რამე თუ ნათქვამია, წარსული მკვიდრი საფუძველია აწმყოსი, ისევ როგორც აწმყო მომავლისა. ასე რომ, ჩემო მეგობრებო, მოკლედ რამდენიმე წუთში მინდა მოგახსენოთ თუ როგორი ურთიერთობები ჰქონდა ქართულ მწიგნობრობას მე-12 საუკუნეში ევროპასთან და თვითონ როგორ ვითარდებოდა ქართული კულტურა. მინდა დავიწყოთ ცოტა ძველი პერიოდიდან. თქვენთვის ცნობილია, რომ ძველი ბერძენი ავტორები მოგვითხრობენ მითს იმის შესახებ, თუ როგორ იმოგზაურეს კოლხეთში არგონავტება ოქროს საწმისის საძიებლად, რომელსაც დრაკონი იცავდა. რატომ იხსენიებენ კოლხეთს ბერძენი და რომაელი ავტორები ეპითეტით ოქრომრავალი? რატომ არის საქართველო დღესაც მიჩნეული ოქროს საწმისის ქვეყნად? ისმის კითხვა. თუ გვინდა ამას პასუხი გავცეთ, ძვირფასო მეგობრებო, უნდა ვესტუმროთ და თქვენ ალბათ ხშირად ნამყოფი ხართ და ძალიან ბევრჯერ საქართველოს ეროვნულ მუზეუმში, სადაც მუდმივად გამოფენილია არქეოლოგიური გათხრების შედეგად აღმოჩენილი უნიკალური ნივთები. აი, ჩემს გვერდზე ამ წუთში წარმოდგენილია ოქროს დისკო, რომელიც ინახება ეროვნულ მუზეუმში, რომელსაც ხელმძღვანელობს ყველასთვის ცნობილი პროფესორი, აკადემიკოსი დავით ლორთქიფანიძე. ასევე თქვენ შეგიძლიათ აქ იხილოთ არაჩვეულებრივი ოქროს თასი თრიალეთის ყორღანიდან სამკაული ქალთათვის, რომელიც კუს გამოსახულებით არის და რომელიც ძალიან საინტერესოა. ზოგმა შეიძლება დღესაც გაიკეთოს ეს სამკაული თუ ხელეწიფება, ზოგმა შეიძლება არ გაიკეთოს, მაგრამ ეს არის ქართული ხელოვნების უნიკალური ნიმუშები. ასე რომ მე როდესაც ამ პრეზენტაციას ვაკეთებდი, მოვიძიე ინფორმაცია, ანალოგი ამ კუს ყელსაბამს მსოფლიოში არ აქვს, ანალოგი არ აყავს და ამიტომაც უწოდებენ საქართველოს, კოლხეთს კონკრეტულად ოქრომრავალ ქვეყანას. რატომ დავიწყე ასე? იმიტომ რომ ქვეყანა, რომელიც მსოფლიოში ოქრომრავალ ქვეყნად არის ცნობილი, ხელოვნებასთან ერთად სწავლა განათლებით და საგანმანათლებლო კერებითაც იქნებოდა განთქმული და მეთანხმებით. სწორედ რომ ასეა. ყელსაბამები და სამკაულები, რომლებიც თქვენ ახლა იხილეთ, სწორედ კოლხეთში არის აღმოჩენილი. კოლხეთი საქართველოს დასავლეთი მხარეა, თქვენ დაახლოებით ხედავთ აი ამ კოლხეთს, დიახ მეგობრებო, რომელსაც უწოდებდნენ და დღეს საქართველოს შემადგენელი ნაწილია, მთლიანი ნაწილია, მას უწოდებდნენ გეორგიას, უფრო სწორედ, დღეს კი ინგლისურად, როგორც ვიცით, ჯორჯია ქვია. ჩემი კონკრეტული თემა გახლავთ, აი ამის შემდეგ, აქედან გამომდინარე, მოგახსენოთ მე-11-მე-12 საუკუნეებში, როგორ ვითარდებოდა ჩვენი ქვეყნის სასწავლო ცენტრები. თქვენ სურათზე ხედავთ გელათის აკადემიას, ეს არის ძველი პროექტი და დღევანდელი პროექტი, რომელიც შესულია იუნესკოში, იმიტომ რომ ის ყველა იმ კრიტერიუმს ამართლებს, იმ 10 კრიტერიუმს, რომელიც საჭიროა იუნესკოში შესასვლელად. ასე რომ მადლობა იუნესკოს, რომ ჩვენი უნიკალური ძეგლი შეიყვანეს აი ამ დიდ გაწევრიანდა იუნესკოში. ფუძემდებელი კი ამ გელათის აკადემიისა, როგორც თქვენთვის ცნობილია და მთელი საქართველოსთვის ცნობილია, იყო და არის, მე არის ასე მოვიხსენიებ, დავით აღმაშენებელი. მე-11-მე-12 საუკუნეები მართლაც გამორჩეული ხანაა მეგობრებო საქართველოს ისტორიაში. თქვენთვის ცნობილია, რომ 1099-1125 წლებში საქართველოში მოღვაწეობდა ძლიერი, განათლებული, შორშმჭვრეტელი მეფე დავით მეოთხე ბაგრატიონი. შთამომავლობამ ძალიან სწორად და მიზნობრივად მას უწოდა აღმაშენებელი. ჩვენ ვამაყობთ დავით აღმაშენებლის მოღვაწეობით.
ფრიად განსწავლული მეფე რეალურად ფიქრობდა ერის განათლებაზე, ცოდნის მიღებაზე და თქვენთვის ცნობილია, რომ 40 ბავშვი სპეციალურად გააგზავნა საბერძნეთში, რათა ესწავლათ ენები, სხვადასხვა მეცნიერება და ჩამოსულიყვნენ ქვეყანაში. დავით აღმაშენებლის დახმარებით და შუამდგომლობით არსებობას განაგრძობდნენ ქართველთა მიერ დაარსებული სასულიერო საგანმანათლებლო კერები ათონში, ბულგარეთში, სინას მთაზე, იერუსალიმში. იქ მოღვაწეობას უცხოურიდან, იქ მოღვაწეებმა პირებმა უცხოურიდან ქართულად და პირიქით თარგმნეს არაერთი ფილოსოფიურ საღვთისმეტყველო თხზულებები. ასე რომ ამ თხზულებებით ჩვენ დღეს ვამაყობთ და ძალიან მნიშვნელოვანი საღვთისმეტყველო ნაწარმოებები გახლავთ. დავით აღმაშენებელს ძალიან მოსწონდა კონსტანტინოპოლის მანგანის აკადემია, რომელიც დაარსდა 1045 წელს კონსტანტინე მონომახის მიერ. კონსტანტინე მონომახთან თქვენ იცით, რომ ძალიან ისეთი აქტიური ურთიერთობა ჰქონდა დავით აღმაშენებელს. აკადემია სასწავლებლად იზიდავდა იმდროინდელ მსოფლიო ახალგაზრდობას, მათ შორის ქართველობას. განათლებით დაინტერესებულმა დავითმა სწორედ იქ გააგზავნა იოანე პეტრიცი და არსენ იყალთოელი. ისტორიის მემატიანები გვეუბნებიან, რომ იოანე პეტრიცი იყო ზოგი ამბობს, რომ სამცხიდან, ზოგი გურიიდან, მაგრამ რა მნიშვნელობა აქვს? ჩვენ ქართველები ვართ და მეორე არსენ იყალთოელი. ორივე ფილოსოფოსმა არაჩვეულებრივი განათლება მიიღო აი ამ აკადემიაში და შემდეგ გარკვეული მისიით დაბრუნდნენ საქართველოში. თქვენთვის ცნობილია, რომ 1106 წლიდან დავით აღმაშენებელმა დაიწყო გელათის აკადემიის კომპლექსის აშენება, მაგრამ თვით აკადემია მეფემ გახსნა 1106-დან 1110 წლებში. მონასტრის მშენებლობა კი მთლიანად დასრულდა, თქვენ იცით, 1125 წელს დემეტრე პირველის მიერ. დავითმა შემოიკრიბა სიწმინდით, სიკეთით, სულიერებითა და ხორცელებით გამორჩეული სწავლულები. აკადემიის რექტორად კი დაინიშნა იოანე პეტრიცი, რომელიც იმხანად მოღვაწეობდა ბულგარეთში. მას ბევრი ნაწარმოები აქვს ნათარგმნი, ორიგინალური ნაწარმოებია, განმარტება პროკლესათვის დიადოხოსისა და პლატონიურის ფილოსოფიისად. მან აკადემიაში საფუძველი ჩაუყარა მეპაექრობას, რომელშიც სხვათა შორის დავით აღმაშენებელის მონაწილეობდა და ჭობდნენ საქართველოს საჭირბოროტო საკითხებზე. მანგანის უნივერსიტეტის მსგავსად გელათის აკადემიაში ისწავლებოდა 7 მეცნიერება: გრამატიკა, ფილოსოფია, რიტორიკა, მუსიკა, არითმეტიკა, გეომეტრია, ასტრონომია, შემდეგ სხვა საგნების დაემატა. იოანე პეტრიცი, რომლის ფოტოსაც თქვენ ახლა სურათზე ხედავთ, ძალიან დიდად განათლებული ადამიანი იყო. ის ზრუნავდა აკადემიის განვითარებაზე, როგორც ფილოსოფოსი, ის ნეოპოლიტიკოსი იყო, ნეოპლატონიკოსი ბოდიში. მასთან ერთად მოღვაწეობდნენ არსენ იყალთოელი, თეოფილე ხუცეს მონაზონი და იოანე ტარიშისძე. გელათის აკადემია, მეგობრებო, სამწუხაროდ არსებობდა მე-15 საუკუნის ბოლომდე. ჩვენ ვიცით, რომ 1453 წელს ოსმალებმა აიღეს კონსტანტინოპოლი და ამის შემდეგ ჩვენმა აკადემიამაც არსებობა შეწყვიტა. კონკრეტულად როგორ გამოიყურებოდა საინტერესოა ეს აკადემია. ჰქონდა მას თურმე გრძელი დარბაზის კედლები, ქვის კამები, მეცნიერებმა დაადგინეს, რომ აქ იყო კათედრა მოძღვართათვის, დიდი ფანჯრები, ბიბლიოთეკა, თახჩები. დავითი ზრუნავდა მოსახლეობის ჯანმრთელობაზე. ამ პერიოდში არსებობდა სამკურნალო აბანო წყალტუბოში და სხვათა შორის არსებობდა მეფის ტახტი მდინარე რუას სანაპიროზე. ეს რუა ყოფილა რიონის შენაკადი. განვითარებული იყო ფარმაკოლოგია, მეფეს დაუარსებია ქსენონი და არსებობს ასეთი გადმოცემა დავითის ისტორიკოსის მიერ, რომ დავითი ხშირად დადიოდა საავადმყოფოში ქსენონში
რჩევა დარიგებას აძლევდა მომლელეს, ამოწმებდა ჯამპინაკებს, ქვეშაგებელებს და აბსოლუტურ დარიგებას არიგებდა ექიმებს. ისრება კითხვა, ვინ შეიძლებოდა ყოფილიყო ექიმი? ექიმები იყვნენ იმ პერიოდში მოღვაწე ბერები, რომელთაც თვითონ ჰქონდათ გავლილი ესა თუ ის ავადმყოფობა. სხვათა შორის ამ დროს იონე პეტრის უთარგმნია ბუნებისა კაცისა კვლევა, რომელიც უცხოურია და ფიზიოლოგიას ეხება, ასე რომ ქართველმა ბერებმა ადამიანის ფიზიოლოგიის შესახებ ძალიან ბევრი იცოდნენ. თქვენ ახლა ხედავთ გელათის აკადემიის ნაშთებს. ეს არის ერთი კედელი თავისი თახჩებით, ეს არის სკამი და კიდევ მესამე კედელი, რომელიც სამწუხაროდ აღდგენილი არ არის. ჩვენი სურვილი და მთელი საზოგადოებრივი სურვილი იქნება გელათი აღდგეს, როგორც სხვა ეკლესია მონასტრები, სხვა სასწავლებლები აღდგენილა და ალბათ ქართველი ერი ბედნიერი იქნება ამ აკადემიის აღდგენის შემდეგ. გელათი ძველ წყაროებში, მეგობრებო, მოიხსენიება როგორც მეორე ათინად და იერუსალიმად. ეს რა თქმა უნდა განათლების მაღალ დონეზე მიუთითებს. როგორც იოანე შავთელი ამბობდა, ახალო რომო, შენთვის თქოს რომო, უფროს იქმნესო ყოვლად ყოველთა, ნატრიელაცა თვითმად გელათსაო. რაც შეეხება მეორე აკადემია, არსენ იყალთოელმა მე-12 საუკუნის 20-იან წლებში თელავთან ახლოს გახსნა იყალთოს აკადემია. იყალთოელი ყოფილა ფილოსოფოსი, მანგანის აკადემიის კურსდამთავრებული, მწიგნობარი და ჰიმნოგრაფი. მან არაერთი ღვთისმეტყველების რჩეული თხზულება თარგმნა და გაერთიანა კრებულში დოგმატიკონი, მასე ეკუთვნის დიდი ჟულის კანონის ქართული თარგმანი. ეს ნაწარმოები იმ პერიოდში მთელს ევროპაში დიდი პაექრობისა და ინტერესის საგანი ყოფილა. აკადემიაში ბევრი საინტერესო საგანი ისწავლებოდა, მათ შორის მჭედლობა, კერამიკა, მეკეცეობა, მევენახეობა, მეღვინეობა, დიდი ყურადღება ექცეოდა ჰიმნოგრაფიას. ეს გასაკვირიც არ არის, მეგობრებო, ჰიმნოგრაფიის სწავლა და არც გასაკვირია, რომ კერამიკა და მეკეცეობა ისწავლებოდა თელავთან ახლოს იყალთოს აკადემიაში, რამე თუ დღესაც თელავის ძირითადი ნაწილი აგურით არის ნაშენები, ასე რომ მეკეცეობას, მჭედლობას და კერამიკას მართლაც დიდი ყურადღება ექცეოდა. სამწუხაროდ, მე-13 საუკუნის ბოლოს მონღოლთა შემოსევის შედეგად აკადემიამ არსებობა შეწყვიტა. დღეს ნანგრევებიღა არის შემორჩენილი. თქვენ სურათზე ხედავთ იყალთოს მონასტერს და გვერდით იყალთოს აკადემიის ნანგრევებს, დიახ, რომელიც სამწუხაროდ ისევ ითხოვს აღდგენას. აი ესეც ნანგრევი გახლავთ. როგორც გელათის აკადემიაში, აქაც ყოფილა თახჩები, ბიბლიოთეკა და ძალიან კარგი იქნება თუ ჩვენი მთავრობა და პროგრესულად მოაზროვნეს საზოგადოება დაინტერესდება აი ამ კუთხით, ამ ზრუნველობით და კვლავ აღადგენს იმ ჩვენს აკადემიას მცირე ტირაჟით მაინც. მეგობრებო, საქართველო მშვიდობისა და ბრძოლის დროს, დაჭირვებისა და დალხინების ჯამს არადროს წყვეტდა კავშირს ევროპასთან. ევროპის უნივერსიტეტების წინამორბედი იყო კონსტანტინოპოლის მანგანის აკადემია მე-11 საუკუნეში. გელათი და იყალთოს კი ცოტათი წინ უსწრებდნენ ევროპის ცნობილ სასწავლებლებს. მაგალითად, თქვენთვის ცნობილია რომ და თუ ცნობილი არ არის დღეს მოგახსენებთ რომ 1158 წელს ფრიდრიხ პირველს დაუარსებია ბოლონიის უნივერსიტეტი. შემდეგ მოდიან სორბონის, ოქსფორდის უნივერსიტეტები, პრაღის უნივერსიტეტი, პადოვას უნივერსიტეტი და ასე შემდეგ. აი თქვენ სურათზე ხედავთ ოქსფორდის უნივერსიტეტს დღევანდელი ხედია, სორბონის უნივერსიტეტს, პადოვას უნივერსიტეტს ბატონო ჩემო, იტალიაში ბოლონიის უნივერსიტეტს, რომელიც სწორედ 1158 წელს დაარსდა. ჩვენ თქვით რომ ანალოგია როგორია.
აღსანიშნავია, რომ როგორც ევროპის სასწავლებლებში, ასევე საქართველოს აკადემიებში ერთი და იგივე საგნები ისწავლებოდა. ორივეგან დიდი ყურადღება ექცეოდა ფილოსოფიას. ეს იყო ღვთისმეტყველებიდან დამოუკიდებელი საგანი, რაც ძალზე დიდი მნიშვნელობის მოვლენა გახლავთ. ევროპაში სახელი გაითქვეს მე-12 საუკუნეში ალფრედ დიდმა და ტომა აკვინელმა, ბონავენტურმა, იოანეს კოტმა და სხვამ. საქართველოში კი არსენი ყალთოელმა, იოანე პეტრიწმა, თეოფილე ხუცეს მონაზონმა, იოანე ტარიჭიძემ და სხვამ. ყველა მათგანი მიზნად ისახავდა მეცნიერებისა და რელიგიის ურთიერთდამოკიდებულების გაღვივებას. მათ ძველი ფილოსოფია, ძალიან საყურადღებოა ეს ფაქტი, ქრისტიანული ჭეშმარიტების გასამყარებლად გამოიყენეს. მათ მოძღვრებაში წმენა და გონება ჰარმონიაშია მოყვანილი, რაც ხელოვნების უდიდეს ჰარმონიას წარმოადგენს. თუმცა, მეგობრებო, უნდა ითქვას, რომ სწავლების დადებით მოვლენებთან ერთად ხარვეზების გააჩნდა ამ სასწავლებლეს, თუმცა შეიძლება ვთქვათ, რომ ამ ეპოქაში ეყრება საფუძველი საჯარო სწავლების მთელ რიგ ელემენტებს. მაგალითად, ბოლონიის უნივერსიტეტში იყო ბაკალავრიატი 4 წელი, მაგისტრი 2 წელი, რომლებიც თანამედროვე საგანმანათლებლო ცოდნის საფუძველს წარმოადგენს. ასე რომ ანალოგია და მსგავსება ბევრია. და ბოლოს, ევროპისა და საქართველოს უნივერსიტეტები თანამედროვე პერიოდში მუშაობენ უმაღლესი ტექნოლოგიებით. ხშირად ხორციელდება გაცვლითი პროგრამები მსოფლიოს სხვადასხვა უნივერსიტეტებს შორის. მინდა საინტერესო და ჯანსაღი ცხოვრება ვუსურო ყველა სტუდენტს, პედაგოგს, საგანმანათლებლო სფეროს კი წარმატებები. ეს კი გახლავთ ჩვენი ივანე ჯავახიშვილის სახელობის უნივერსიტეტი, რომელიც აქტიურ მუშაობას ეწევა სხვა უნივერსიტეტებთან ერთად. მეგობრებო, გილოცავთ პროფესიულ დღეს. მადლობა ყურადღებისთვის. ჩვენ ძალიან დიდ შრომას ვეწევით. დიახ, მე მინდა რომ 5 ოქტომბერი მასწავლებლის დღე არის. ცოტა ხანი გადავდოთ ეს წიგნები და გჩუქნით ამ ლამას თაიგულს. და მინდა ერთი პატარა იდეა გაგიზიაროთ. 5 ოქტომბერი ბატონმა კახაბერმა აღნიშნა, რომ არის საერთაშორისო დღე პედაგოგების. ხომ შეიძლება ეს დღე გამოცხადდეს დასვენების დღედ, მოეწყოს სახალხო სეირნობა, პედაგოგებმა იაფად ვიყიდოთ თაიგულები, შევიმკოთ ჩვენი თავი, შევამკოთ ჩვენი პედაგოგები, მივიცვათ ერთი ციხა ყავა, რამე თუ ისევ ბატონი კახაბერის სიტყვას გამოვიყენებ, ჩვენ 10 შაბათი გცალია და 10 კვირა და ლიტერატურულ სალონებში შევხვდეთ ერთმანეთს ან კაფე ბარებში და ვისაუბროთ ჩვენს სასიამოვნო საკითხებზე. გილოცავთ პროფესიულ დღეს, ხნეობა, ჯანმრთელობა და გამარჯვება მეგობრებო. მიჩუქებია ეს თაიგული თქვენთვის. დიდი მადლობა ყურადღებისთვის. მომავალ შეხვედრამდე. დიდი მადლობა, ძალიან საინტერესო პრეზენტაციისთვის. ჯერ თარგმანს მოусვინოთ და შემდეგ სხვათა შორის მინდა აღნიშნო, რომ მე ვარ პედაგოგი ისტორიის და ჩემს ოჯახში პედაგოგები იზრდებიან. ქალბატონი თინათინი, რომელიც შარლოტა ბრონტეს შესახებ მოგახსენებდათ, ჩემი ქალიშვილი გახლავთ. მყავს მეორე ქალიშვილი გერმანისტი თამთა ცარციძე, ასე რომ ერთ შეხმატკილებულად, თუმცა რთულ პროფესიას ვეწევით. ასე რომ აი ესეთი ცხოვრება გვაქვს პედაგოგებს, ერთმანეთს უზიარებთ ჩვენს გამოცდილებას, ჩვენს საგანმანათლებლო პროცესებს და ასე შემდეგ. დიდი მადლობა. დიდი მადლობა თქვენ, ქალბატონო ნარგიზა. დიდი მადლობა. დიახ, მოკლედ შევაჯამებ ამ პრეზენტაციას. Nargiza Kutalia told you that in ancient times, Kolkheti, one of the kingdoms of Georgia, was called the Golden Country. This indicates that this country was rich in resources. A country rich in resources would also be advanced in terms of education, says the speaker. She specifically spoke about the famous King David Aghmashenebeli.
in Georgia in the 12th century, who built the Gelati temple, opened an academy and a hospital there. Theoretic, music, philosophy, arithmetic, geometry, foreign language, theology were taught here. The rector of academy was the highly educated philosopher Ioane Petritsi. In addition to the Gelati Academy, the Iqaltu Academy was established in Kacheti. Its rector was Arsen Iqaltoeli. The knowledge gained in the Middle Ages has become more diverse today. Many universities have been opened in Georgia, which have connection with different universities of the world, which is useful for future development. Madloba. Დიდი მადლობა. ძალიან დიდი მადლობა ქალბატონო ნარგიზა, ძალიან საინტერესოდ გვამოგზაურა ისტორიაში და მიუხედავად იმისა, რომ მეც ისტორიის მასწავლებელი ვარ, ძალიან დიდი სიამოვნებით და ძალიან დიდი გულისხმობით უსმენდი და ჩემთვისაც იყო ძალიან ბევრი სიახლე ქალბატონი ნარგიზას პრეზენტაციაში და კიდევ ერთხელ უღრმესი მადლობა მინდა გადაუხადო. რაოდენ საინტერესო იყო პრეზენტაცია, ამაზე მეტყველებს ჩვენი კომენტარები. მე ძალიან დიდი მადლობა მინდა გადაუხადო ჩვენს მაყურებლებს, იმიტომ რომ პირდაპირ ეთერში არ წყდება კომენტარები და ძალიან საინტერესო შედეგზე ორიენტირებული კომენტარები იწერება და კიდევ ერთხელ ძალიან დიდი მადლობა მინდა გადაუხადო ჩვენს მონაწილეებს. რა თქმა უნდა, ძალიან საინტერესო იდეა გააჟღერა ქალბატონმა ნარგიზამ მასწავლების დღესთან დაკავშირებით და მე მგონი ეს იდეა ზოგადად საჭირო არის რომ ყურად იყოს საკანონმდებლო ორგანო, ჩვენ შეგვიძლია მხოლოდ რომ მხარდაჭერა გამოვხატოთ ამ იდეის მიმართ. კიდევ ერთხელ ძალიან დიდი მადლობა და შემიძლია ვთქვა რომ ქალბატონი ნარგიზას სახელით კიდევ ერთხელ ქართველ მასწავლებლებს, სოფლიო მასწავლებლებს ულოცავ მასწავლების საერთაშორისო დღეს ჩვენ წინსწრებით დავგეგმეთ დღევანდელი ვებინარი, იმიტომ რომ საქართველოში, სოფლიოში 5 ოქტომბერი ნამდვილად გამორჩეული დღე არის, ძალიან ბევრი აქტივობები არის დაგეგმილი ამ კუთხით და აქედან გამომდინარე ვარჩიეთ ჩვენ რომ ეს რამოდენიმე დღით ადრე ყოფილიყო. კიდევ ერთხელ უღრმესი მადლობა ქალბატონო ნარგიზა. ეხლა მე მინდა მოვიწვიო ჩვენი მომდევნო სპიკერი, ეს არის ქალბატონი თამარა ღამბაშიძე. მე მგონი სწორად მიყვები ქალბატონო ინგა, ქალბატონო ნინო თანმიმდევრობას. ნამდვილად ბატონო კახაბერ. ქალბატონო თამარ, დიდი პატივისცემით და გისმენთ. მოგესალმებით, პროფესიულ დღეს გილოცავთ ყველა დამსწრე საზოგადოებას, აბსოლუტურად ყველა მასწავლებელს, ჩვენ ახსავსდელებს და ვისურვებდი, რომ ყოფილიყოს საინტერესო გარემო შეგვექმნოს ჩვენი ბავშვებისთვის და გაგვეზარდოს ღირსეული თაობა, რაც ყველაზე დიდი პატივი იქნება ჩვენთვის ალბათ. მე ვისაუბრებ დღეს პროფესია მასწავლებელზე და დავაკონკრეტებ, ვისაუბრებ ქართული ენისა და ლიტერატურის მასწავლებელზე, ზოგადად მხატვრული ლიტერატურის მასწავლებელზე. ვთვლი, რომ ლიტერატურაც ერთგვარი მასწავლებელია და ეს ლიტერატურა გვასწავლის ცხოვრებას და თუ სწორად მივაწოდებთ ბავშვებს, როგორ უნდა წაიკითხონ, რა უნდა წაიკითხონ, ამით ძალიან დიდ საქმეს გავაკეთებთ და დავეხმარებით ძალიან კრიტიკული აზროვნების ჩამოყალიბებაში. აქვე მოვიშველიებ მალალა იუსეფაის სიტყვებს, ერთ ბავშვს, ერთ მასწავლებელს, ერთ წიგნს და კალამს შეუძლია მსოფლიოს შეცვლა. მე რა თქმა უნდა მსოფლიოს შეცვლის ამბიცია არ მაქვს პირადად მე, მაგრამ ბავშვობიდანვე მიტაცებდა მასწავლებლობა მინდოდა, ეს იყო დედისა და პირველი მასწავლებლის გავლენა. სასიამოვნოა, როცა გაქვს საქმე, როცა გაქვს ცოდნა, რომელიც შეგიძლია გაავრცელო და დააკვირდე, როგორ იკვლევენ შენი მოსწავლეები წარმატებისაკენ მიმავალ გზას. თითოეულ საგნის მასწავლებელს სჭირდება განსაკუთრებული უნარები, რომ ცოდნა მოსწავლეებს რაც შეიძლება ეფექტურად გადასცეს. მშობლიური ენისა და ლიტერატურის მასწავლებელი სულ სხვა. ლიტერატურას სამყაროს ყველაზე დიდი ხელოვნებაა. პედაგოგი კი ამ სამყაროს მხატვარი. და ყველა დიდი ადამიანის უკან ჭკვიანი პედაგოგი დგას. დამეთანხმებით ალბათ.
უძველესი ქართული ხელნაწერი მე-5 საუკუნით თარიღდება, ხო, ბოდიშით, ერთგვარი პასუხისმგებლობაა ლიტერატურის სწავლება. ლიტერატურულ შედევრებს არ აქვს საზღვრები, ჩარჩოები, ეროვნული კუთვნილება. უძველესი ქართული ხელნაწერი მე-5 საუკუნით თარიღდება. დღემდე უამრავი მხატვრული ნაწარმოებია შექმნილი, სადაც აღწერილია სიყვარული, მეგობრობა, თავისუფლებისათვის ბრძოლა, სამშობლოსა და სარწმუნოებისთვის თავდადება. ყველაფრის გაგებისა და გააზრებისთვის მნიშვნელოვანია პედაგოგის როლი. უნდა ურჩიო რა წაიკითხოს, როგორ წაიკითხოს და როგორ დაუკავშიროს წაკითხული დღევანდელობას. მე ავირჩიე ჩემთვის და ალბათ ბევრი ქართველისთვის ყველაზე საყვარელი მწერალი ვაჟა-ფშაველა, რადგან ვთვლი, რომ ვაჟა-ფშაველას აქვს ზოგადად საკაცობრიო თემებზე, ჩემი აზრით, ჩემი მოკრძალებული აზრით, ყველაზე მეტი ნათქვამი. ვაჟა-ფშაველა იგივე ლუკა რაზიკაშვილი თავის მშობლიურ სოფელში, ჩარგალში ცხოვრობდა და ბუნების წიაღში ქმნიდა თავის შედევრებს. მას ყველაზე უკეთეს მოდა ბუნებისა და ადამიანების. ამ ყველაფერს გადმოსცემს თავის ლექსებში, მოთხრობებსა თუ პოემებში. მის ნაწარმოებებში განხილული ზოგადსაკაცობრიო თემები წამოჭრილია პრობლემები, რომელიც დღესაც აქტუალურია. და პირველი შევარჩიე რამოდენიმე ნაწარმოები ჩემთვის მნიშვნელოვანი და შემოგთავაზებთ თქვენს. ხმელიწიფელი ერთ-ერთი მკითხველს უთუოდ დააფიქრებს ეს ფრაზები, განა ყველა რაც ხმელია კაცისგან საწუნარია, 1000 ცოცხალსა ბევრჯელა 100 ჯერ ჯობს ერთი მკვდარია. ხმელიწიფელი ძალიან ჰგავს მოხუც, რომელიც ყველამ მიატოვა. სიმბოლურია წერლისა და პერსონაჟის სათქმელის ამგვარი დიფერენცირება. სინამდვილეში ეს ერთ პიროვნებაშია მოცემული ორი ასპექტის ერთობლიობის გამომხატველი. ადამიანის სულიერი და ფიზიკური არსება. სული უფლისკენ მიილტვის, იგი სხეულის მამოძრავებელი ძალა და სხეულს ხელმძღვანელობს, რათა ადამიანმა წუთისოფელში იცხოვროს და სიკეთის კვალი დატოვოს. და აქვე ძალიან პატარად ჩანს ფოტო, მაგრამ ტოტემ გაშლილი და ერთ დროს უზარმაზარი წიფელი, როდესაც გახმა ყველა მიატოვა და საკმაოდ მტკივნეულია, რომ ძალიან ბევრი მოხუცი დღეს მიტოვებულია ჩემი აზრით ესეც. აქვე არის მოცემული ია, ერთ-ერთი ჩემთვის ყველაზე მნიშვნელოვანი ნაწარმოები. ვაჟას ყავს დახატული ულამაზესი ყვავილი ია, რომლის სიცოცხლე ხანმოკლეა. ხშირად კი ადამიანების დაუდევრობის მსხვერპლი ხდება. პოეტისათვის ის უბრალო მცენარე კი არა, სულიერი არსებაა. ია ფიქრობს, მეტყველებს, განიცდის, მხარია. ადამიანივით იაც მიწიდან ჩდება და მერე ისევ მიწას მიეფარება. ია დაიწყებს ყდომასა, დაიქვითინებს ვახმეო, თუ გამაჩინე უფალო, დიდი დღე რა დარმამეო. ასეთი გრძნობით ეს სიტყვები ნებისმიერ ადამიანს დააფიქრებს წუთისოფლის ხანმოკლეობაზე. ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი ნაწარმოები ასევე ამოდის ნათდება. არ შეიძლება არ აღნიშნოთ ვაჟას გენიალური ნაწარმოები ამოდის ნათდება. ნაწარმოებში მწერალი ბუნებას ღამის წუდიად შეაქცევს. წამიერად თითქოს ყველაფერს კლავს, ყველაფერს შავადღებავს. ისე რომ ხეებს ტანი და ტოტებიც აღარ ეტყობათ. ფლისა და მთვარის ურთიერთდამოკიდებულება აქ ვაჟასეულადაა დანახული. მის ცნობიერებაში ამგვარად იხატება თეთრისა და შავის, სიკეთისა და ბოროტების მუდმივი გაუთავებელი ბრძოლა, რომელშიც მთვარე იმარჯვებს. მოულოდნელი მარცხნივლის არსებაში ცხოველურ სიძულვილს პადებს. მასში ჩდება დაუოკებელი ჟინი მტრის განადგურებისა. ეს გახლავთ მწერლის გააზრებული სამყარო. ყოველი ამას ვაჟას რეალური სამყაროს ფონზე აღწერს თავის შემოქმედებაში. ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი პოემა ასევე სტუმარ-მასპინძელი. ეს პოემა გამოვყავი, იმიტომ რომ საქართველოს სტუმარ-მასპინძლობით გამორჩეული ქვეყანაა, თუმცა აქ ნაწარმოები ძირითადი მოქმედება ხდება ქისტეთში, მაგრამ მაინც რაღაცნაირად კავშირი არის და ვაჟას მოსაზრება საინტერესოა. პოემაში საუბარია ადამიანის შესახებ, რომლებიც ზნეობრივად ეთიშებიან თემს და საკუთარი სინდისისა და გრძნობის კარნახს ემორჩილებიან. პოემის მთავარი გმირები არიან ქისტი, ჯოყოლა და ხევსური ზვიადაური.
მათ პირისპირ კი ბრბოდ ქცეული თემია, რომელთათვისაც მთავარი სისხლის აღებაა და სხვა არაფერი. სტუმრის პატივისცემის ადათის მნიშვნელობა იმდენად დიდია, რომ სტუმრად ყოფი მტრის დაცვა მასპინძლის მოვალეობაა. როცა გასცდება ჩემს ოჯახს, იქ მოეპყარი დავადა. ვის გაუყიდავს სტუმარი ქისტეთ სათქმულა ამბადა. ნაწარმოების ფინალში ვაჟა-ფშაველა აყალიბებს სტუმარ მასპინძლის მიზანს. ჯანღი ჩამორჩენილობას გამოკვეთს, რის გამოც სოფელი არათუ ვერ აღიქვამს, არამედ ვერ ცხედავს გამორჩეულ პიროვნებებს. ისინი ამის ღირსნი არ არიან. ჯოყოლამ და ზვიადაურმა იციან, რომ კაცის საზომი სიყვარულია და არა მტრობა, სისხლისღვრა. ამის გაგება არ ძალუძს ჯოყოლას თანასოფლელებს. ჯანგი სწორედ ამ უკანასკნელთა უძლურების დასტურია და აქ ვაჟას ყველაზე მნიშვნელოვანი უნდა აღნიშნო ასევე პუბლიცისტური წერილი, კოსმოპოლიტიზმი და პატრიოტიზმი, რომელიც აქტუალობას არ კარგავს და რომელიც ძალიან მნიშვნელოვანია დღეს ამ ფორმატის ფარგლებშიც ვხედავთ, რომ აი მთელ მსოფლიოს მოიცავთ. ყოველი ნამდვილი პატრიოტი კოსმოპოლიტია, ისე როგორც ყოველი გონიერი კოსმოპოლიტი პატრიოტია. როგორ? რომელი ადამიანიც თავის ერს ემსახურება კეთილგონიერად და ცდილობს თავის სამშობლო აღამაღლოს გონებრივ, ქონებრივ და ზნეობრივ, ამით ის უმზადებს მთელ კაცობრიობას საუკეთესო წევრებს, საუკეთესო მეგობარს, ხელს უწყობს მთელი კაცობრიობის განვითარებას, კეთილდღეობას. თუ მთელი ერის განვითარებისათვის საჭიროა ყოველი მამულიშვილი თავის სამშობლოს უნდა ემსახუროს მთელი თავისი ძალღონით. თანამოძმეთა სარგებლობაზე უნდა ფიქრობდეს და რამდენადაც გონივრული იქნება მისი სასარგებლო რამდენადაც გონივრული იქნება მისი შრომა, რამდენადაც სასარგებლო გამოდგება მშობელი ქვეყნისათვის მისი ღვაწლი, იმდენადვე სასარგებლო იქნება მთელი კაცობრიობისათვის. და მეთანხმებით, რომ ეს პუბლიცისტური წერილის ეს ერთი მონაკვეთი ძნელია რომ არ დაეთანხმო ამ მონაკვეთს, დღევანდელმა დაძებულმა სიტუაციამ ეს კიდევ უფრო მნიშვნელოვანი გახადა და მნიშვნელობა შესწინა მშვიდობასა და ერებს შორის მეგობრობას. ვაჟა-ფშაველას შემოქმედების სრულად მიმოხილვა წარმოუდგენელია. ნაწარმოებები დღემდე არ კარგავენ აქტუალობას და არაერთი მწერლის ინსპირაციის წყაროდ მოიაზრება. მოსწავლეთათვის ინტერესის გასაღვივლად და გაგება გააზრებისათვის სწავლასწავლებისას უამრავი ხერხის გამოყენებაა საჭირო. სწორად დაგეგმა და კითხვის უნარისფლობა მნიშვნელოვანია წიგნიერების დონის ამაღლებისათვის. განათლებული წიგნიერი თაობა შექმნის ღირსეულ მომავალს. და ბოლოს უკალოდ არაფერი იკარგება. ჩვენზე ბევრი რამაა დამოკიდებული. გავცეთ სიყვარული, განვამტკიცოთ ჩვენი მოსწავლეების ნდობა, სანაცვლოდ კი კარგად აღზრდილ განათლებულ თაობას მივიღებთ, რაც ჩვენი დაუღალავი შრომის საუკეთესო ჯილდო იქნება. პროფესიულ დღეს გილოცავთ და დავამთავრებ გურამ დოჩანაშვილის სიტყვებით სიყვარული დედამიწას სიყვარული ატრიალებს და არ მოკვლებოდეს ჩვენი პროფესიული საქმიანობის სიყვარული, ჩვენი მოსწავლეების სიყვარული და ზოგადად მთელი სამყაროს სიყვარული. მადლობას გადაგიხდით ყურადღებისათვის. ძალიან დიდი მადლობა საინტერესო პრეზენტაციისთვის. ეხლა ინგლისურ შეჯამებას ვუნოთ და შემდეგ შევაჯამებ. დიდი მადლობა, ქალბატონო თამარ. The speaker Tamar Gambashidze spoke about the importance of literature in the upbringing of teenagers and the role of the teacher in learning and teaching. Fiction can create, reflect, teach, make people think, fall in love, show a person's life in completely different way. The words of Malala Yousafzai are saved. One child, one teacher, one book and a pen can change the world. Tamar mentions that she wanted to be a teacher since she was a child and suggested to us about the work of Georgian writer Vazha-Pshavela. She reviewed several works where public issues are raised. The love of nature, people's attitude towards elderly people is not everything that is right, something that can be complained about by men. One dead is better than 1,000 living ones.
on the importance of dignity and also on cosmopolitan and patriotism. As much as his contribution is useful for the parent country, it is useful for the whole humanity. Guram Dochanashvili's praise can be used to confirm world peace. Love makes the year spin. And finally, nothing is lost without a trace. A lot depends on the teachers. Let us give love, strengthen the trust of our students, and in return, we will get educated generation, which will be the best reward for our tireless work. ძალიან დიდი მადლობა ქალბატონ თამარს, რომელმაც ძალიან საინტერესო პრეზენტაცია წარმოადგინა. რა თქმა უნდა, მთავარი ლაიტმოტივი, რაც გასდევდა ქალბატონი თამარის პრეზენტაციას, არის სიყვარული, არის ურთიერთობა ზოგადად ადამიანებს შორის და დამეთანხმებით ალბათ, რომ ყველგან რა თქმა უნდა ძალიან მნიშვნელოვანი არის სიყვარული და ჩვენი საქმის მიმართ, მაგრამ მასწავლებლისთვის ალბათ ეს თვისება კიდევ უფრო მეტად მნიშვნელოვანი და კიდევ უფრო მეტად საპასუხისმგებლო არის. ძალიან კარგი სასიამოვნო გამოხმაურება ჰქონდა ქალბატონი თამარის პრეზენტაციას. სოციალურ ქსელში ძალიან საინტერესო კომენტარები იწერებოდა ამ მიმართულებით ზოგადად განათლების მნიშვნელობის შესახებ და მე ძალიან მომეწონა და ჩვენს მაყურებლებსაც ძალიან მოეწონა მასწავლებლის პროფესიას სწავლა აღზრდა და ზოგადად ეს გაკეთებული ზოგადად ქართული ენისა და ლიტერატურის გაკვეთილების ჭრილიდან, ან შეიძლება ითქვას ლიტერატურის ჭრილიდან ზოგადად და მე კიდევ უფრო მეტად მიხარია, რომ ეს გასაგები აღმოჩნდა არა მარტო ქართველი მაყურებლებისთვის, არამედ საერთაშორისო მონაწილეებისთვისაც და კიდევ ერთხელ ძალიან დიდი მადლობა მინდა გადაუხადო ქალბატონ თამარს. კიდევ ერთხელ ყველა თქვენთაგანს გილოცავთ მასწავლებლის საერთაშორისო დღეს და მე დარწმუნებული ვარ, რომ ერთად დგომით ჩვენ ყველაფერს შევძლებთ და აქ ძალიან სწორად წერს ჩვენი მონაწილეები, რომ აღზრდის პროცესი, მოქალაქედ ჩამოყალიბების პროცესი ძალიან რთული და საპასუხისმგებლო საქმეა და რადგან ჩვენ ხელი მოვკიდეთ, რადგან ჩვენ შევეჭიდეთ ასე რთულ საპასუხისმგებლო საქმეს შესრულებას, რა თქმა უნდა, ღირსეულად უნდა ვთქვათ ჩვენი საქმელი. ეხლა კი ქალბატონო ნინო, ჩვენ უნდა წარმოვადგინოთ ჩვენი მომდევნო არაჩვეულებრივი სპიკერი ქალბატონი ნანა ქიზიყურაშვილი გილიგაშვილი. მოგესალმებით კიდევ ერთხელ, დიდი პატივისცემით ქალბატონო ნანა და გისმენთ. მოგესალმებით. უბრალოდ პრეზენტაციის, ანუ თუ მომცემს საშუალებას, რომ გადავფურცლო, რაღაც არ მიჩვენებს. მე დაგეხმარებით ქალბატონო ნანა, თქვენ ვერ გადაშლით, რადგან მე მაქვს ატვირთული. კარგი. გადაგიშლით რა რომელიც დაიწყო. კი ბატონო, მოგესალმებით, მოგილოცავთ პროფესიულ დღეს. გახლავარ თბილისის 24 საჯარო სკოლის პედაგოგი ნანა ქიზიყურაშვილი და მინდა დავიწყოთ ჩემი პრეზენტაცია სიტყვებით, თუ ბედავს სწავლებას თავად არასდროს შეწყვიტო სწავლა. ხო. შემდეგზე ქალბატონო ნინო, ვისწავლოთ, რათა ვასწავლოთ. შრომის მოყვარეობა სხვა გზა მეცნიერებაში არც იყო და არც იქნება. არც არის და არც იქნება. ვისწავლოთ, რომ სასარგებლო გავხდეთ ხალხისა და სამშობლოსათვის. ეს სიტყვები ჯერ კიდევ ერთი საუკუნის წინ თქვა თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის პირველი რექტორმა პეტრე მელიქიშვილმა. რა არის სწავლება? სწავლება უფრო მეტია, ვიდრე ცოდნის გაცემა. ის თააგონებს ცვლილებებს. სწავლა უფრო მეტია, ვიდრე ფაქტების თაგონება. ეს არის გაგება. შემდეგი. ახლა მე მინდა წარმოგიდგინოთ ჩილელი პოეტის გაბრიელა მისტრალის მასწავლებლის ათიმცნება. ქალბატონი გაბრიელა იყო როგორც პედაგოგი, ისე პოლიტოლოგი, ასევე ადამიანის ქალთა უფლებების დამცველი. აი ეს ათიმცნება მთელ მსოფლიოში დიდი პოპულარობით სარგებლობს. შემდგომ და პირველი, ანუ შემდეგზე გადავიდეთ ქალბატონო ნინო, თუ მთელი გულით შეყვარება არ შეგიძლია, ნუ ასწავლე. მეორე, ასწავლე მარტივად, გასაგები ენით, რადგანაც სიმარტივე, ანუ გენიალურობა სიმარტივეშია.
შემდეგი მესამე ეს არის გაიმეორე ისე როგორც ბუნება იმეორებს, სანამ სრულყოფილებას არ მიაღწევ. შემდგომი მეოთხე ეს არის ისე ასწავლე რომ გახსოვდეს სილამაზე, ანუ გახსოვდეს სილამაზე, რადგან მშვენიერება არის ყველაფრის საწყისი. შემდგომი მეხუთე ეს არის რომ სანთლები რომ აანთო, თავად უნდა ატარებდე გულით ცეცხლს. შემდეგ ყველა გაკვეთილზე სიცოცხლე უნდა იგრძნობოდეს, როგორც ცოცხალ არსებაში. შემდგომ იზრუნე სულიერ განვითარებაზე, რომ გასცე, ბევრი უნდა გქონდეს. შემდეგი ქალბატონო ნინო, მეშვიდე გახსოვდეს, რომ შენი პროფესია, კაცად უკან გადადით, არა, შემდეგზე გადადით. გახსოვდეს, რომ შემდეგი პროფესია ხელობა, რომ შენი პროფესია ხელობა არ არის, ეს ღვთის სამსახურია. შემდგომ მეცხრეზე გადავიდეთ. სანამ ყოველდღიურ გაკვეთილს დაიწყებ, გულში ჩაიხედე და ნახე სუფთაა თუ არა. შემდგომ და მეათე, ანუ ბოლოცნება ეს არის იფიქრე, არა უკაცრავად, ცოტა უკან დავბრუნდეთ. ცოტა უხერხული. იფიქრე იმაზე, რომ ღმერთმა მოგმადლა ხვალინდელი დღის შექმნის ნიჭი. და შემდგომ გადავიდეთ, ანუ ჩემი არის ზოგადი ფრაზები, რომელიც ცნობილ ადამიანებს ეკუთვნის. ეხლა როგორ იფიქრონ ბავშვებმა? ბავშვებს უნდა ვასწავლოთ, როგორ იფიქრონ და არა რა უნდა იფიქრონ. და დანარჩენი მათ თვითონ უნდა აწყონ. მარია კალასის სიტყვებით რა განსხვავებაა კარგ და შესანიშნავ მასწავლებელს შორის? კარგი მასწავლებელი მოსწავლეს შესაძლებლობებს გარკვეულ ზღვამდე ავითარებს. საუკეთესო პედაგოგმა კი თავიდანვე იცის თუ სად გადის ეს ზღვარი. შემდეგზე მასწავლებლის როლი ძალიან დიდია სასკოლო სივრცეში. ჩვენს გარშემო ძალიან ბევრი სხვადასხვა ფსიქოემოციის ბავშვებთან გვაქვს ჩვენ საქმე. და შემდეგზე გადავფურცლოთ და ანუ ბავშვი არ ირჩევს ფსიქოემოციას, ის მას ფიზიოლოგიურად აქვს. და რა შეუძლია პედაგოგს? პედაგოგს შეუძლია რომ მოსწავლეს დაეხმაროს, რომ ემოცია მისაღები ქცევით გამოხატოს სასკოლო სივრცეში. შემდგომ აქ ჩაგიდევით ჩემი მოსწავლების აზრი, პატარა გამოკითხვა გავაკეთე და როგორი მასწავლებელი გინდათ რომ ყავდეთ მეთქი უთხარი და ერთ-ერთმა დამიწერა რომ სასურველია ყველა მასწავლებელს ჰქონდეს პატიების ჰორმონიო. შემდგომ გადავშალოთ. ჯონ სტრახანის სიტყვებით სკოლის ყველაზე დიდი ღირსება მასწავლებლის პიროვნებაა. და შემდეგზე გადავიდეთ, როგორი მასწავლებელი უნდა, ვინ ითვლება კარგ მასწავლებლად და როგორი მასწავლებელი უნდათ ბავშვებს, ეს არის ყურადღებიანი, ობიექტური, სამართლიანი, ბავშვთა ფსიქოლოგიის მცოდნე, მოწესრიგებული, შრომის მოყვარე, ნოვატორი, ტოლერანტი მასწავლებელი, ყველა მოსწავლისთვის სასურველი და მისაღებია და სწორედ ასეთ პიროვნული და მორალური თვისებების მატარებელ ადამიანს შეიძლება ეწოდოს კარგი მასწავლებელი. ხო, ღირსეული მოსწავლე ყოველთვის მიაღწევს წარმატებას, თუ მას ყავს ღირსეული მასწავლებელი. მასწავლების წარმატება კი არ არსებობს წარმატებული მოსწავლის გარეშე. შემდეგზე გადავიდეთ. ხო, ანუ რას ნიშნავს ეს? მოსწავლე და მასწავლებელი ჩვენ ერთმანეთს ვავსებთ და ვაძლიერებთ. და ბოლოს მაქვს ერთი სურათი ჩადებული, ბოლოს სლაიდზე გადავიდეთ, ქალბატონო ნინო. მე ჩაგიდეთ მასწავლებელი სექტემბერში და მაისში და ხშირად ვარ ხოლმე მაისის ჰაბიტუსის მქონე ბუს მაშინ როლში, იმიტომ რომ ძალიან მაქსიმალურად ვიხარჯები. და დასასრულისთვის მინდა კიდევ ერთხელ მოგილოცოთ პროფესიული დღე. მინდა გისურვოთ, არ ჩაქრობოდეთ ის შინაგანი ცეცხლი, რომელსაც გულით ვატარებთ და ანუ უხვად გქონდეს ის სითბო და სიყვარული, რომელსაც ასე უშურველად ვარიგებთ ჩვენს გარშემო და მინდა გვახსოვდეს, რომ ჩვენი პროფესია ხომ ღვთის სამსახურია. მადლობა ყურადღებისთვის. ძალიან დიდი მადლობა. ქალბატონო ნანა, გილოცავთ მასწავლებელთა საერთაშორისო დღეს. Dear Nana, thank you very much for your very pleasant and interesting presentation. She started very important words. If you dare to teach, never stop learning yourself. And it's very inspiring words for us. She said that hard work, there was no other way in science.
is not and won't. She talked about definition of education and its importance. She said that teaching is more than important knowledge. It inspires change. Learning is more than inspiring facts and its understanding. She said very inspiring and wonderful words. If you cannot love with all your heart, don't teach children. She said about take care of spiritual development to give you must have a lot, and also she talked about very important answer of the question who is considered a good teacher and attentive, objective, fair, well versed in child psychology, disciplined, hardworking, innovative, tolerant teacher is desirable and acceptable for all students. It is a personal and moral qualities that can be called a good teacher. And she talked about that a worthy student always succeeds if he or she has a worse leader. Thank you very much for your kind attention. Good luck to all. Thank you very much. ძალიან დიდი მადლობა ქალბატონო მაკა, ასეთი საინტერესო დრომი გაქვთ ჩვენი საქმელი სოფიოს ნებისმიერ კუთხეში. კიდევ ერთხელ უღრმესი მადლობა ქალბატონ მაკას. მე მინდა ახლა დავუბრუნდე ჩვენს პრეზენტაციას, ქალბატონი ნანა ქიზიყურაშვილის პრეზენტაციას. ძალიან საინტერესო იყო ქალბატონო ნანა, რა თქმა უნდა, თქვენი პრეზენტაცია, მაგრამ მე არ შემიძლია არ გამოვყო ზოგადად ძალიან საინტერესო და ამავე დროს შეიძლება ითქვას, რომ ამაფორიაკებელიც თქვენ გამოიტანეთ კვლევის შედეგები, როდესაც თქვენი მოსწავლეები წერენ, თქვენი არა, ნუ ზოგადად მოსწავლეები წერენ, რომ პატიების ჰორმონი თუ სწორად მახსოვს, ხომ? ანუ მე ხშირად ვამბობ ზოგადად, როდესაც თან ამ თემაზე, რომ ჩვენ ზოგიერთ შემთხვევაში მოსწავლეებს უყურებთ ჩვენი გადასახედიდან და ზოგიერთ შემთხვევაში დავიწყდება, რომ ისინი და ძალიან ბევრი მოთხოვნებს უყენებთ ზოგადად მათ და ალბათ ამიტომაც არის, რომ ჩვენი მოსწავლეები მოითხოვენ ჩვენგან უფრო მეტად გავითავისოთ ზოგადად ის როლი, რომ ჩვენ მასწავლებლები ვართ, ისინი მოსწავლეები არიან და მათ უფრო მეტი თანადგომა ჭირდებათ და მე დარწმუნებული ვარ, რომ ქალბატონი ნანა ისეთი მასწავლებელი არის, რომელიც ყველა მოსწავლისა მეგობარი იქნება, ყველა მოსწავლისა მესაიდუმლო იქნება და ბედნიერები არიან ნამდვილად ის მოსწავლეები, რომელსაც ქალბატონი ნანა ასწავლის. კიდევ ერთხელ უღრმესი მადლობა ქალბატონო ნანა, საინტერესო და დამაფიქრებელი პრეზენტაციისთვის და თქვენ დღევანდელი პრეზენტაციით ჩვენ გარკვეულ საკითხებზე კიდევ ერთხელ დაგვაფიქრეთ და ამისათვის უღრმესი მადლობას გიხდით კიდევ ერთხელ. შემდეგი ჩვენი მომხსენებელი ქალბატონო ინგა. დიდი მადლობა თქვენ, ბატონო კახაბერ. დიდი მადლობა ქალბატონო ნანა. ჩვენი დიდი მადლობა თქვენ, ბატონო კახაბერ. დიდი მადლობა, უღრმესი მადლობა. ქალბატონი ირმა გახარია უნდა მოვიწიოთ ახლა პირდაპირ ეთერში. მოგესალმებით ქალბატონო ირმა კიდევ ერთხელ. ქალბატონი ირმა ჩვენი შეიძლება ითქვას გამოცდილი სპიკერი არის და თავის არაჩვეულებრივი პრეზენტაციის წარდგება ახლა ისა როგორც ქართველი, ასევე უცხოელი მაყურებლების წინაშე. მიკროფონი რომ ჩართოთ ქალბატონო თუ შეიძლება. სალამ ქალბატონ ირმასთან ეს ტექნიკური პრობლემა გასწორდება. მე უნდა დავეთანხმო, რა თქმა უნდა, ქალბატონი ლალი ფაილოძე წერს ახლა და ნამდვილად ქალბატონო ლალი თითოეული პრეზენტაცია ერთმანეთისგან რადიკალურად განსხვავებული არის და ნამდვილად ჩვენ ვცდილობდით, რომ სხვადასხვა ასპექტით წარმოგვედგინა ზოგადად დღევანდელი დღე და მე ძალიან მიხარია, რომ ამას ჩვენი მაყურებელი ხედავს და წერს. ძალიან დიდი მადლობა მინდა გადაუხადო, ძალიან ბევრი კომენტარები იწერება, რა თქმა უნდა, უმრავლესი კომენტარი არის მამოტივირებელი, ჩვენ მადლობას ვუხდით ჩვენს მასწავლებლებს, ჩვენს მადლობას ვუხდით საგანმანათლებლო სფეროში დასაქმებულ ადამიანებს და მე დარწმუნებული ვარ ზოგადად, რომ ეს სიმბოლურად ხდება დღევანდელ დღეს, თორემ ისე მადლიერება ზოგადად ადამიანის უდიდესი თვისებაა და თუ ჩვენ გამოვხატავთ ჩვენი მასწავლებლების მიმართ აი ამ მადლიერებას ყოველ დღე, ეს რა თქმა უნდა ძალიან კარგი ჟესტი და ძალიან კარგი ნაბიჯი იქნება. ეხლა კი ქალბატონ ირმას მოვუსმინოთ.
მოგესალმებით. გილოცავთ მასწავლებლის საერთაშორისო დღეს. გისურვებთ წარმატებას ყველას და რა ვიცი, გისურვებთ წინსვლას და კარიერულ წინსვლას და ყველაფერს სიკეთეს, როგორც პირად, ისევე სამსახურეობრივ საქმეში. გადავალ ახლა თქვენის ნებართვით სლაიდზე და წარმოგიდგენთ. ეს არის შესავალი. Introduction and congratulations. First of all, congratulate everyone on International Teachers' Day and wish them or all of us progress and success in everything. I thank this organization for such an opportunity. We are teachers and we have a great responsibility. It's our duty to teach them civil obligations along with quality education so that they become free, democratic, and tolerant people because they are our future. Now, with your permission, I will move on to the topic. Now, since our conference is based on 17 Sustainable Development Goals, I chose the fourth one. The fourth one is the quality education for everyone. Now, here I will quote a saying of famous people. In this image, education is associated with freedom. You see, there is a picture, a kite of a book, which is associated with freedom. So you agree with me that the education is freedom for people. And now Aristotle said that there is as much difference between the educated and the uneducated as there is difference between the dead and the living. So Akaki Tsereteli, now our Georgian poet, said that only education is was and is the source of happiness and well-being of all people. Now, Project AIM, this project is dedicated to the Children's International Day, which is celebrated on the 1st June. Now, Project AIM is students will hear information about the establishment of International Children's Day, the Geneva International Convention. They will get information about the flag of children's protection, its color, and the depicted children. While working on the project, they will deeper their knowledge about children results. And here is the English language standards, speech standards, and so on. Now this is informational links from Google, from where they found out and searched information and learned very much about their freedom and their abilities. Links to the brochure created in Canva, which is one resource, electronic resource, in which they on this platform they created the brochure and they then printed it, of course. Now pupils' predictions from the pictures. From these pictures, World Day Against Child Labor 2023, they say children should not be exploited. They should have basic living conditions. Every child should have the right to free education. So, history of International Children's Day. Some countries celebrate it in June, some in November, but the aim of the day has always been the same. Since the Industrial Revolution and the World Wars that followed, it was observed that children had been severely abused, oppressed, and deprived of basic human rights. Being weak and timid, they could easily be forced into oppression and unjust
unethical and immoral activities. They were exploited and manipulated. Millions of them were found to be malnourished. All these discoveries were highlighted during the Geneva conference, and so the world leaders decided it worldwide. Now International Children's Day is celebrated annually on June 1st in different parts of the world as an initiative for children's well-being and rights. This day is celebrated as part of a greater cause that revolves around ending child abuse, ending the deprivation of children of their rights. Now, happy Children's Day, and making efforts to improve the lives of children all around the world, not to be confused with Universal Children's Day, which is celebrated in November. International Children's Day is almost identical to its counterpart. The only difference being that it is celebrated in June. Now, organization ILO launched the World Day Against Child Labor in 2002 or 2002 to focus attention on the global extent of child labor. Each year on 12th June, the World Day brings together governments, employers, and workers' organizations, civil society, as well as millions of people from around the world to highlight the um, plight of child laborers and what can be done to help them. Today, around the world, large numbers of children are engaged in paid or unpaid domestic work in the home of a third party or employer. These children can be particularly vulnerable to exploitation. International Day for Protection of Children was set in 1925 year during World Conference for the Protection of Children in Geneva. Children's Day or International Children's Day is a commemorative day in honor of children worldwide, celebrated as part of the 1925 proclamation in Geneva at the World Conference on Child Welfare. Now, in the developed countries of the time, immediate action was taken to improve the conditions for children. The main areas which we are given the utmost importance were child education, nourishment, anti-human trafficking activities, as well as stopping child labor. All these initiatives combined and a day dedicated to spreading awareness on child protection and children's rights was warranted, and so International Children's Day has been celebrated and sponsored globally. Let's give children freedom and the right to education. Stories of the abuse of children in domestic work are all too common. So let's try to make these and all the rest of days brighter, paint children's lives by different colors of kindness and love. After all, they are our future and they just deserve it. You see the World Day Against Child Labor 2023, and the second picture describes how the children are happy because they are free. So finally, they performed a song, "We Are the World." This song, "We Are the World," which is performed by famous singers, and so they sang it also at the lesson. How they draw the pictures on their own,
their activities and working process. These children, how they draw these pictures, so describing their pictures at the lesson, and finally students taught through these types of activities develop creative thinking, independence, problem solving, and self-reliance skills, and become psychologically stronger, which is of great help in their further development. So thank you once again for your attention. ძალიან დიდი მადლობა ქალბატონო ირმა, ძალიან საინტერესო ვებინარისთვის, პრეზენტაციისთვის უпростоრად და თქვენ ძალიან საინტერესო წარმოაჩინეთ ერთის მხრივ, რა თქმა უნდა, მასწავლებლის პროფესია და ძალიან მნიშვნელოვანი იყო ლოგიკური ბმა მოსწავლეთა უფლებებთან დაკავშირებით, რადგანაც რა თქმა უნდა, ჩვენი უმთავრესი მიზანი, ჩვენი უმთავრესი ამოცანა არის სწორედ ჩვენს მოსწავლეებზე მომავალ თაობაზე ზრუნვა და ეს ამ პრეზენტაციაში ეს საკითხები ძალიან ორგანულად იყო ერთმანეთთან შერწყმული და კიდევ ერთხელ ამ თემის აქტუალობას ადასტურებს მრავალრიცხოვანი კომენტარები, რა თქმა უნდა, თუ არ არსებობს ჰარმონიული ურთიერთობა მასწავლებელსა და მოსწავლეებს შორის, მაშინ არათუ ხარისხიან განათლებაზე, არამედ ზოგადად განათლებაზე საუბარიც კი ზედმეტია. ძალიან დიდი მადლობა ქალბატონო ირმა საინტერესო პრეზენტაციისთვის და ეხლა ქალბატონო ინგა, მე მგონი მოვიდა დრო, რომ ჩვენი კიდევ ერთი გამორჩეული მონაწილე წარმოვადგინოთ და თან ჩვენი მონაწილე გახლავთ ქალბატონი ირმა პირველაშვილი და ამით ზოგადად დღევანდელ ვებინარს ჩვენ ვხურავთ, შეიძლება ითქვას. შემდეგ ჩვენ გვექნება შეჯამება, რა თქმა უნდა, და ჩვენთვის ასევე გვაქვს სიურპრიზები, ამიტომ დარჩით ჩვენთან ერთად და უყურეთ ძალიან საინტერესო ვებინარს. კიდევ ერთხელ მოგესალმებით ქალბატონო ირმა და წარმატებულ პრეზენტაციას გისურვებთ. ქალბატონი ირმა პირველაშვილს მივესალმები კიდევ ერთხელ. მოგესალმებით. გესმით ჩემი ხმა? დიახ. მოგესალმებით. ვარ ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის ფუძის საჯარო სკოლის გეოგრაფიის და სამოქალაქო განათლების მასწავლებელი. მასწავლებელთა საერთაშორისო დღის აღნიშვნა სათავეს იღებს 1994 წლის 5 ოქტომბრიდან და მას მსოფლიოს 100-ზე მეტ ქვეყანაში აღნიშნავენ. მინდა დიდი ილიას სიტყვები მოვიშველიო. სწავლებ გარდა წარმატებაზე დამოკიდებულია არამსხდ სვებედი მომავლის თაობისა, არამედ სვებედი თვითონ ქვეყნისაც. დიახ, მასწავლებლები ძალიან დიდ საქმეს აკეთებენ. ტვინის ყამირზე სულ პირველი კვალგამვლელები, სიბრძნის მთესავი მეხრე არის მასწავლებელი. და ამ ფონზე ვუერთდები ჩემი კოლეგების მილოცვებს. გილოცავთ მასწავლებლის პროფესიულ დღესასწაულს. გისურვებთ წარმატებებს თქვენს მიერ დაწყებული მომავალი თაობის აღზრდის საქმეში. დღეს აი მასწავლებლის პროფესიისგან გადავხვევ, ცოტა განსხვავებული თემა მაქვს, ძირითადად პრიორიტეტული თემაა, მაგრამ მაინც ძირითადად გარემოს მდგრადი განვითარების მიზნებს ეხება ეს თემა. ეს არის კლასში გაკეთებული პროექტის შესახებ მინდა ვისაუბრო და ჩემი პატარების მიგნებების შესახებ მინდა ვისაუბრო ამ ჩემს თემაში. გარემო და ტყის ხანძრების გამოძიება. გარემოს დაცვა გულისხმობს ყველა იმ ღონისძიებას, რომელიც მიზნად ისახავს ადამიანის და ბუნების სასიცოცხლო საფუძვლების მთლიანობაში შენარჩუნებას და გარემოს არსებული დაზიანების აღმოფხვრას. ცხოველთა და ბუნების დაცვისაგან განსხვავებით, გარემოს დაცვა კონცენტრირდება არა გარკვეული ლანდშაფტის ან ცალკეულ საფრთხეში მყოფი ცხოველის თუ მცენარის დაცვაზე, არამედ ზრუნავს ბუნებრივი სასიცოცხლო საფუძვლების ერთი მთლიანობის შენარჩუნებაზე, ყველა ცოცხალი არსების კეთილდღეობაზე. ადამიანი ცხოველებისა და მცენარისაგან განსხვავებით არ არის შეგუებული რომელიმე გარკვეულ გარემოს. იგი მის გარემოს ტექნიკის დახმარებით თავისი მოთხოვნილებების მიხედვით გარდაქმნის. მას შეუძლია ბუნებრივად მოცემული საცხოვრებელი პირობები შეცვალოს, რითაც ხშირად არღვევს ეკოლოგიას. გარემოს დაზიანების პირველ საწყისები უძველეს წარსულში უნდა ვეძებოთ. ისინი ჯერ კიდევ
10,000 წელზე მეტი ხნის წინათ, როდესაც ადამიანება მიწათმოქმედება და მეცხოველება დაიწყეს, ტყეების ქვედა იარუსის მცენარეები შინაურმა ცხოველებმა გადაჭამეს, მიწათმოქმედების წინაპირობის შექმნამ გამოიწვია ფართომასშტაბიანი ეროზიები. მდგრადი განვითარების მიზნები, რომლებიც 2015 წელს შეიქმნა და მოიცავს 17 მიზანს და 179 ინდიკატორს, გარემოში სათბური აირის შემცირებისკენაა მიმართული, რადგან ყოველწლიურად 13 მილიონი ჰექტარი ტყე იკარგება, ხოლო მიწის მუდმივმა დეგრადაციამ უკვე განაპირობა 3,6 მილიარდი ჰექტარის გაუდაბნოება. მიუხედავად იმისა, რომ ამ ეტაპზე ხმელეთის 15% დაცვის ქვეშაა, ბიომრავალფეროვნება მაინც საფრთხეშია. ადამიანის აქტივობით და კლიმატის ცვლილებით გამოწვეული ტყის განადგურება და გაუდაბნოება მდგრადი განვითარებისთვის და სრულიად კაცობრიობისთვის დიდ გამოწვევას წარმოადგენს. ამ მიმართულებით ხშირად ვმუშაობ, მოკლედ მინდა გაგაცნოთ ჩემი და ჩემი პატარების მიგნებები შექმნილი პროექტის მიხედვით. ამ პროექტში ეს იყო ტყის ხანძრების გამოძიება, მუშაობდა ისტორიის, გეოგრაფიის, ფიზიკის და ქიმიის მასწავლებლები უწევდნენ ბავშვებს ფასილიტატორობას. გაკვეთილის ამ პროექტის მიზანი იყო ბავშვებს გაეაზრებინათ ტყის ხანძრის ბრძნება, წვა და მისი გავლენა. უნდა გამოიცნოთ ტყის ხანძრისთვის ხელსაყრელი ადგილები, შეეფასებინათ ადამიანის მოქმედებით გამოწვეული ცვლილებების როლი ტროპიკებში, რომლებიც ქმნიან პირობებს ტყის ხანძრებისთვის. პროექტის წარმატებით განხორციელებისთვის გავიაზრეთ ტყისთვის საჭირო პირობები, გავიაზრეთ სივრცითი მონაცემები ტყის ხანძრის ადგილმდებარეობის ტენდენციების დასაცავად, შევაფასეთ ადამიანის მიერ გამოწვეული ცვლილებების როლი ტროპიკებში, რომელიც იწვევდა ტყის ხანძრებს. ტყის კონცეფცია დაუკავშირეთ კაცობრიობის განვითარებასთან პრეისტორიულ დროს. როგორ იქნებოდა ცხოვრება ჩვენს წინაპრებს, რომ არ მიეგნოთ ცეცხლის წარმოქმნისა და მისი კონტროლის გზებისთვის? მოსწავლეებმა უპასუხეს კითხვებს, რა მოქმედებს როგორც საწვავი ტყის ხანძრების დროს, როდის ვიგებთ ჩვეულებრივ ტყის ხანძრების შესახებ, როგორ ფიქრობთ, რატომ იზრდება ტყის ხანძრების რიცხვი? მოსწავლეებს თხოვე დაფიქრდნენ წვისთვის საჭირო მდგომარეობაზე, ხანძრის გამომწვევ მიზეზებზე და დაუკავშირონ ის წვის საჭირო მდგომარეობას. მათ მოიყვანეს მაგალითები, სადაც არის ორივე სეზონი, მშრალი და სველი. ანალიზისას მიხვდნენ, რომ სველ სეზონზე საკმარისია წვიმა მცენარეების გასაზრდელად, მაგრამ ხანგრძლივი მშრალი სეზონის განმავლობაში მცენარეული საფარი მშრალი ხდება და სწრაფად იწვის, როგორც კი ნაპერწკალი გაჩნდება. მოსწავლეები გაეცნენ ინფორმაციას ტორფის შესახებაც, გააცნობიერეს, რომ ტორფიანი მიწები ძალზე აალებადია, რომელიც შეიძლება საწვავის წყარო გახდეს ტყის დაწვის დროს. მათმა გაიაზრეს, რომ ტორფიან მიწაზე ხანძრის უფრო მაღალი კონცენტრაცია, ვიდრე არატორფიან მიწაზე. ბოლოს შევაფასეთ ადამიანის მიერ გამოწვეული ცვლილებების როლი ტროპიკულ და საქართველოს ტყეებში ხანძრის გაჩენისთვის და კვლევის შედეგად რა დავადგინეთ. მოკვლევისთვის ერთმანეთს შევადარეთ მსოფლიოს და საქართველოს ტყის ხანძრები. დაკვირვება ვაწარმოეთ ბრაზილიის სილეების და ეს დასავლეთ ნახევარსფეროში, აღმოსავლეთ ნახევარსფეროში სუმატრას ვარგლებში. ხოლო საქართველოს ვარგლებში ბორჯომხარაგაულში გაჩენილი ტყის ხანძრების შესახებ. მცირე რამ მინდა მოგითხროთ ბორჯომხარაგაულის ტყეპარკის უნიკალურობის შესახებ. ბორჯომხარაგაულის ტყეპარკი მდებარეობს ცენტრალურ საქართველოში, მცირე კავკასიონის რეგიონში, თბილისიდან სამხრეთ-დასავლეთით. ის ერთ-ერთი უდიდესი ეროვნული პარკია ევროპაში, მდებარეობს სამხრეთ-ჯავახეთის, იმერეთსა და შიგა ქართლის მხარეების ტერიტორიაზე, რომელიც 1995 წელს შეიქმნა. ბორჯომხარაგაულის ეროვნული პარკის მთავარი სიმდიდრეა ტყე, რომელიც ტერიტორიის 75%-ია გადაჭიმული. აქ
დაცულია კავკასიის შერეული ტყეების ხელუხლებელი მონაკვეთების დიდი ფართობები. გვხვდება უნიკალური რელიქტური კოლხური ტყის ფრაგმენტები პარკის დაახლოებით მეოთხედის სუბალპურ და ალპურ მდელოებს. რელიქტიური კავკასიურ როდოდენდრონის არხს უჭირავს. ახლა კითხვაზე რა ტენდენციებს აკვირდებით ადგილმდებარეობის შესახებ, ბავშვებმა გააკეთეს შემდეგი მიგნებები, რომ დასავლეთ ნახევარსფეროში, ძირითადად ბრაზილიის ფარგლებში, ეკვატორის ფარგლებში 10 გრადუსამდეა სელვასები და ჰილები გავრცელებული, სადაც მიმდინარეობს ბრაზილიის მოსახლეობის მიერ მოქმედების შედეგად ტყის ხანძრები. ხოლო სუმატრას ფარგლებში 25 გრადუსიან განედებამდეა, ხოლო ბორჯომხარაგაულის მონაკვეთი კი სუბტროპიკულ სარტყელს მოიცავს. სუმატრას ფარგლებში ხანძარი მეტად ინტენსიურია სამხრეთ-აღმოსავლეთ სანაპიროზე, იმ ადგილში, სადაც მასიური დასახლებები. ამ ადგილებში შეიმჩნევა ხანძრის გაფანტული და დაჯგუფებული გავრცელება, სადაც მოსახლეობა მჭიდროა, ხანძარი დაჯგუფებულია, ხოლო სადაც მოსახლეობა გაფანტულია, ხანძარი გაფანტულია და ცალ-ცალკე კორონებადა. ბორჯომხარაგაულში კი თვით მოსახლეობა იყენებს საწვავად ტყეს, კვალის დაფარვის მიზნით ცეცხლს უკიდებს ნარჩენებს, რომელსაც შემდეგ ავრცელებს ძლიერი ქარი და ცხელი კლიმატი. სავარაუდოდ პიკნიკების დროსაც ხდება ტყეში ხანძრის გაჩენა. მაგალითად, სუმატრაზე ხანძარი გაფანტულია უმეტესად, ხოლო ბორჯომხარაგაულის მიდამოებში დაჯგუფებული. რაც განპირობებულია იმით, რომ მოსახლეობა ცეცხლსაჭერს უფრო დაჯგუფებულად, ხოლო ცალკეულ ადგილებში გაჩენილი ხანძარი კი მეხის შედეგად გაჩენილი ნაპერწკლითაა წარმოქმნილი. სუმატრას ფარგლებში მოსახლეობის ახლოს ცეცხლის კერები გამოწვეულია ძვირფასბერქნიანი მცენარეების გამოყენებასთან და პალმის ზეთის წარმოებასთან. ძილეებში მეწარმეები აჩენენ ხანძარს, რათა ტყისაგან ტერიტორია გაასუფთავონ და ზედ მაღალპროდუქტიული ნათესები განათავსონ, რათა ეს მიწები ადგილობრივმა ფერმერებმა აქციონ გამდიდრების წყაროდ. ახლა კითხვაზე რა ტენდენციებს აკვირდებით მიწის საფრის ქვეშ კონსერვაციის მხრივ, მოსწავლეები პასუხობენ. სუმატრას ფარგლებში ჯამბის ტერიტორიაზე შეიმჩნევა მუდმივი კვამლი, რაც გამოწვეულია ტორფიანი მიწების წვით. მეხის დაცემის დროს გაჩენილი ნაპერწკალი სხვადასხვა ადგილს ვარდება და ჩნდება ხანძრის კერები. ტორფის ქვეშ იწვის ნიადაგის შიგა საფარი, ხის ფესვები და ნიადაგის გრუნტი, რაც იწვევს მუდმივ დაკვამლიანებას. ნიადაგის შიგა წვამ შეიძლება დღე-ღამეში 1 კილომეტრის სიგრძის ნიადაგის საფარი გამოიყვანოს წყობრიდან. პრევენციისთვის იქ, სადაც ტორფიანი მიწა მოსახლეობა ცდილობს არ გამოაშროს ნიადაგი, იმ ადგილებში ცდილობენ გაიყვანონ წყლის არხები, რადგან გამომშრალი ტორფიანი ნიადაგი მაღალი ტემპერატურის პირობებში აალების მაღალი კონცენტრაციით ხასიათდება. საქართველოში ტყის ჩეხვა 19 საუკუნის დასასრულს დაიწყეს, მე-20 საუკუნის დასაწყისში კი მიღებული კულტურა იყო. ამ მხრივ, ადამიანის ბუნებასთან თანაარსებობა არ იწვევდა ბუნებრივ კატაკლიზმებს, მაგრამ რა ხდება, როცა ტყე იწვის? ათობით და ათასობით კვადრატული მეტრი ბუნებრივი ტყით დაფარული ფართობები რამოდენიმე დღეში ნადგურდება. სად მიდიან გადარჩენილი ფრინველები, სხვადასხვა ტყის ბინადრები, ან როგორ იწყობენ ცხოვრებას, ვინმეს უფიქრია? დაკვირვებით ირკვევა, რომ ადამიანის მიერ გამოწვეული ხანძრის გაჩენის მთავარი მიზეზები შეიძლება იყოს კოცონის დანთება, სიგარეტის ნამწვავის გადაგდება, ფოიერვერკის მოწყობა ტყიან ადგილებში, განზრახ ცეცხლის გაჩენა რაიმე სახის ქონების მოსაპოვებლად, ძვირფასმერქნიანი ხის ექსპორტისთვის, რადგან ასეთი ქმედებები უკანონოა, განგებ აჩენენ ხანძარს. ტყის გაჩეხით და ხანძრით გამოწვეული შედეგები ასეთია: კლიმატის ცვლილება, გარემოს დაბინძურება, დიდი რაოდენობით მცენარეების განადგურება, გადაშენება, ცხოველები იძულებული არიან დატოვონ თავიანთი ჩვეულებრივი ჰაბიტატები, ტყვის ციკლის გაუარესება ბუნებაში, ნიადაგის განადგურება, რაც გამოიწვევს ნიადაგის ეროზიას,
დეგრადაციას, ეკოლოგიური ტოლვილების გაჩენა, გლობალურ ჯანმრთელობის რისკის ზრდა, დისბალანსი ეკოსისტემებში, ტურისტულ რეკრეაციული ადგილების შემცირება. და ბოლოს, ტყის ხანძრები ბუნების ნაწილია, იგი ემსახურება როგორც განახლებისა და ცვლილების იარაღს და მნიშვნელოვან როლს ასრულებს ეკოსისტემების ჩამოყალიბებაში. ამასთან ერთად ხანძარი ხშირად ანადგურებს ბუნებას და აბინძურებს ჰაერს ადამიანის ჯანმრთელობისთვის საზიანო გამონაბოლქვით. ამავე დროს ცეცხლი ატმოსფეროში გამოყოფს ნახშირორჟანგს, მნიშვნელოვან სათბურის გაზს. ჩვენი ჩარებით და გარემოს დაცვითი მოქმედების განხორციელებით. ჩვენ შეგვიძლია დადებითი გავლენა მოვახდინოთ ჩვენი სამყაროს ეკოლოგიურ მდგომარეობაზე, მხარი უნდა დაუჭიროთ კომპანიებს, რომლებიც იყენებენ ეკოლოგიურ ტექნოლოგიებს. სწორედ ჩვენ უნდა ჩაუყაროთ საფუძველი ტენდენციას აღნიშნულ სფეროში საუკეთესო გადაწყვეტილებამდე მისასვლელად, დაგეგმარებაში და სათანადო ზონებად დაყოფაში. ჩართულობით ჩვენ შეგვიძლია გლობალური გავლენა მოვახდინოთ ადგილობრივ დონეზე. ყურადღებისთვის ძალიან დიდ მადლობას გიხდით. აგრეთვე დიდ მადლობას ვუხდი ორგანიზატორებს, რადგანაც მე ამ კონფერენციის თანამონაწილე ვარ. ძალიან დიდი მადლობა. ძალიან დიდი მადლობა ბატონო ირმა, საინტერესო პრეზენტაცია გაკვეთილისთვის. მოდი მე ესე ვიტყვი. გილოცავთ მასწავლებლებს საერთაშორისო დღეს. She said that she talked about presentation about environment and forest fire investigations and talk about that environmental protection refers to all those measures aimed at preserving the vital foundation of man and nature in their entirety and eliminating existing damage to the environment. The focus here is on limiting human cost, damage and impact on the environment. She said that environmental protection concentrates not a certain of landscapes or individuals at risk, but cares for the protection of animals or plants, one of the fundamental of natural life. And she talked about that unlike animals and plants, man is not accustomed to any certain environment, and their regions of environmental damage can be traced back to the ancient past, 100,000 years ago, and when humans began farming and raising livestock, and the plants of the lower tier of forests were eaten by domestic animals. And she talked about very interesting and very necessary fact about forest fires. And this is the part of nature, and it serves as a tool for renewal and change and plays an important role of the formations of ecosystems. Thank you very much for your kind attention. Thank you very much. ხმაგა გამოსული კახა ბოდიშით კიდევ ერთხელ ძალიან დიდი მადლობა ქალბატონ მაგას საოცარი თარგმანისათვის, რომ ასე ემოციურად მოაქვს სათქმელი უცხოელი კოლეგების მიმართ და ასევე რა თქმა უნდა განსაკუთრებული მადლობა ქალბატონ ირმა პირველაშვილს, რომელმაც სხვა კუთხით დაგვანახა ზოგადად და მასწავლებელი როგორ იღწვის ზოგადად იმისათვის, რომ ხარისხიანი განათლება მისცეს ჩვენს მოსწავლეებს. აქ იყო წარმოდგენილი არაჩვეულებრივი პროექტები, რომელსაც ახორციელებს ქალბატონ ირმა და ეს იყო რა თქმა უნდა ზღვაში წვეთი იმ აქტივობებიდან, რასაც აკეთებს ზოგადად ქალბატონ ირმა და რასაც აკეთებს ზოგადად მასწავლებლები იმისათვის, რომ ჩვენ მოსწავლეებს მივცეთ ხარისხიანი განათლება. ქალბატონო ინგა, ეს იყო ჩვენი ბოლო გამოსვლელი, ჩვენ დღეს ფართო საზოგადოებას წარუდგინეთ არაჩვეულებრივი მასწავლებლები. ჩვენ დღეს ჩვენი პრეზენტატორები იყვნენ ქალბატონი ნუნუ წეველიძე, ქალბატონი ირმა პირველაშვილი, ქალბატონი თინათინ ცარციძე, ქალბატონი ნარგიზა კუტალია, ქალბატონი ელიკო აკობია, ქალბატონი ირმა გახარია, ქალბატონი თამარ ღამბაშიძე და ქალბატონი ნანა გიზიყურაშვილი გილიგაშვილი. მე მგონი ყველა სპიკერი ამოვიკითხე, ყველას კიდევ ერთხელ ძალიან
დიდი მადლობა მინდა გავხადო საინტერესო შედეგზე ორიენტირებული პრეზენტაციებისათვის. ჩვენ შევძელით რომ რამოდენიმე საათით მაინც კიდევ უფრო მეტად გაგველამაზებია, გაგვეფერადებია მასწავლებლებისთვის ეს დღე. კიდევ ერთხელ ულოცავ ყველა მასწავლებელს მასწავლებლის საერთაშორისო დღეს და გისურვებთ ზოგადად რომ ჩვენი წარმატების საზომი ყოველთვის ყოფილიყვნენ ჩვენი მოსწავლეები და ჩვენ მათ თვალებში ამოვიკითხავთ რა თქმა უნდა იმ შედეგს რა შედეგსაც დავთესავთ ჩვენს მოსწავლეებში და მე დარწმუნებული ვარ რომ ყველა თქვენთაგანი ძალიან ბევრს შრომობთ არა მარტო სპიკერები არამედ ჩვენი მაყურებლები რომლებიც ყოველთვის ჩვენს გვერდით არიან რომლებიც საოცარა მამოტივირებელ კომენტარებს წერენ და ყველას მინდა განსაკუთრებული მადლობა გადაუხადო. რა თქმა უნდა კიდევ ერთხელ თქვენის ნებართვით უღრმეს მადლობას ვუხდი ქალბატონ უჩე ოკპალას და ქალბატონ ინგა ხარჩილავას რომლებიც არიან დღევანდელი დღის ორგანიზატორები, იმიტომ რომ 21 საუკუნის უნარების აკადემია სწორედ ამ ორი უძვირფასესი ადამიანის დამსახურებით შეიქმნა და შემდეგ მოგვეცა ჩვენ საშუალება რომ ამ პლატფორმის საშუალებით გავაზიაროთ ჩვენი ცოდნა, გავაზიაროთ ჩვენი გამოცდილება, გავაზიაროთ ჩვენი შეხედულება. განსაკუთრებული მადლობა კიდევ ერთხელ ქალბატონ ნინო ცარციძეს და ქალბატონ მარიამ მამაგულაშვილს, რომლებიც დაუღალავად შრომობენ იმისათვის, რომ ჩვენი ყველა ვებინარი იყოს კიდევ უფრო მეტად სრულყოფილი, კიდევ უფრო შთამბეჭდავი და მე ხვალ-მაღლა შემიძლია ვთქვა, რომ მათი შრომა ფასდაუდებელი არის და ამავე დროს ძალიან ბედნიერი ვარ, როდესაც ვხედავ შედეგი როგორი არის ზოგადად და როგორ მიმდინარეობს ჩვენი ვებინარები. რა თქმა უნდა განსაკუთრებული მადლობა ქალბატონ მაკას ხარულიძეს, რომელიც ყოველთვის ჩვენ გვერდით დგას, ყოველთვის დაუზარებლად გვიდგას გვერდით და გვეხმარება ქართველ მასწავლებლებს, რომლებსაც ენის პრობლემა გვაქვს ზოგადად, რომ ჩვენ ვისაუბროთ ჩვენ მშობლიურ ენაზე და ქალბატონ მაკას ყველა ჩვენი სიტყვა, ყველა ჩვენი აზრი მიაქვს სოფლიოს შეიძლება ითქვას ყველა კუთხეში. ძალიან დიდი მადლობა ყველა თქვენთაგანს, ყველა სპიკერს, ყველა მონაწილეს. კიდევ ერთხელ გილოცავთ ზოგადად მასწავლების საერთაშორისო დღეს, გისურვებთ წარმატებებს და მე რა თქმა უნდა არ მოვიწყდება რომ ჩვენ ასევე გვაქვს მეორე ეროვნული დღე 27 სექტემბერი და ჩვენ შესაძლებლობების ფარგლებში რა თქმა უნდა ბოდიში ოქტომბერი და შესაძლებლობების ფარგლებში 27 ოქტომბერსაც გამოვეხმაურებით რა თქმა უნდა და ვისაუბრებთ ქართველი მასწავლებლების ღვაწლზე, რასაც ისინი აკეთებენ ზოგადად ხარისხიანი განათლებისათვის, რასაც ისინი აკეთებენ ჩვენი მომავალი თაობის აღზრდისთვის და ასე და ასე შემდეგ. ჩვენ ქალბატონი ინგა და ქალბატონი ნინო, ქალბატონი მარიამი და მეც რა თქმა უნდა მთელი ვებინარის მიმდინარეობის დროს მაქსიმალურად ვცდილობთ რომ ყურადღება მივაქციოთ კომენტარებს, თუმცა ალბათ დამეთანხმებით რომ იმდენად მრავალრიცხოვანი კომენტარები იწერება რომ ყველა კომენტარის საკითხვა ფაქტობრივად შეუძლებელი არის. აქედან გამომდინარე შეიძლება ზოგჯერ ობიექტურები ვერ ვიყოთ, ანუ ობიექტურობას გულისხმობ იმას, რომ შეიძლება ყველა SMS-ი ვერ ამოვიკითხოთ, მაგრამ ჩვენ ვცდილობთ ზოგადად, რომ მაქსიმალურად გავითვალისწინოთ, მაქსიმალურად შევეცადოთ კომენტარების საკითხოს. ახლა ქალბატონი ინგა, ქალბატონი ნინო და ქალბატონი მარიამი დაასახელებს სამ დღევანდელი შეხვედრისთვის გამორჩეულ მონაწილეებს, რომელსაც გადაეცემათ სპეციალური სიგელები, თუმცა რა თქმა უნდა ყველა თქვენთაგანი გამორჩეული ხართ და ყველა თქვენთაგანის მონაწილეობა ჩვენთვის ძალიან მნიშვნელოვანი არის და კიდევ ერთხელ გიხდით ყველას უღრმეს მადლობას და ძალიან დიდი მადლობა. ძალიან დიდი პატივი არის ჩემთვის რომ ყოფილიყავი დღევანდელი დღის მოდერატორი და მე დარწმუნებული ვარ რომ ჩვენ გველოდება წინა კიდევ უფრო მეტად საინტერესო, კიდევ უფრო მეტად შთამაგონებელი ვებინარები. ეხლა კი გისმენთ ქალბატონო ინგა, ქალბატონო ნინო და ქალბატონო მარია. მოდით ჯერ გამოვაცხადოთ გამარჯვებულები, გისმენთ ქალბატონო ნინო, ქალბატონო მარიამ. ქალბატონი თამარ გიგიაძე. პირველი გამარჯვებული ქალბატონი თამარი გახლავს. გილოცავთ ქალბატონო თამარ. ხო მარიამ, შემდეგი. ფიქრია თამლიანი მეორე. ფიქრია თამლიანი, ქალბატონო ფიქრია გილოცავთ. მთელი გულით და სულით. ბატონო კახაბერ, მესამე გამარჯვებული, როგორც ვიცი უცხოელი. ნახ ბატონი მეჰმედ კასემი ეგვიპტიდან, რომელიც ყოველთვის ჩვენს გვერდით არის და ძალიან მოტივირებულ კომენტარებს გვიწერს, თუმცა ეს არ ნიშნავს რომ სხვა მონაწილეები
კიდევ ერთხელ ვამბობ, რომ ძალიან მნიშვნელოვანია ყველა თქვენთაგანისა მონაწილეობა და ჩვენ მაქსიმალურად შევეცდებით, რომ ყველა თქვენთაგანი წაგახალისოთ, შეიძლება ითქვას წამახალისებელი სერტიფიკატები, თუმცა ქალბატონო ინგა, ქალბატონო ნინო, ქალბატონო მარიამ ყველა ჩვენს მონაწილეს, რომელიც შეავსებს დასწრების ფორმას და დასწრების ფორმა უკვე გაზიარებულია, რა თქმა უნდა, ყველა მათგანი მიიღებს დღევანდელ ვებინარში მონაწილეობის დამადასტურებელ სერტიფიკატს. ნამდვილად ვერსია. ჩემი ხმა ისმის ახლა? დიახ. ძალიან კარგი, მიუხედავად პატარ-პატარა პრობლემებისა, ეს დღე ნამდვილად შედგა, გილოცავთ თითოეულ თქვენგანს. ახაბერ ძალიან დიდი მადლობა, როგორც ყოველთვის ბრწყინავდით და როგორც ყოველთვის, მოკლედ, საოცრად წარუძღვენით ჩვენს ვებინარს, გილოცავთ ამ კიდევ ერთ წარმატებულ დღეს. ამ კონფერენციის დასასრულს სურს გამოვხატოთ ჩემი გულწრფელი მადლიერება ყველას მიმართ. თქვენი მონაწილეობისა და, რა თქმა უნდა, უდიდესი წვლილისთვის. ეს იყო წარმოუდგენლად გამდიდრებული და განმანათლებლური გამოცდილება და მე ნამდვილად მადლობელი ვარ იმ დროისა და ძალისხმევისთვის, რომელიც თითოეულმა თქვენგანმა დაუთმო ამ ღონისძიებას. ამ ღონისძიების წარმატებას შეუწყო ხელი. უპირველეს ყოვლისა მინდა მადლობა გადავუხადოთ ჩვენს პატივცემულ მომხსენებლებს და პანელისტებს. რა თქმა უნდა ჩვენი გუნდის წევრებს, რა თქმა უნდა ჩვენს ძვირფას ქალბატონ ლუჩებს, რა თქმა უნდა ჩვენს სტუმრებს ხორვატიიდან. მართლა არაჩვეულებრივი დღე იყო, უჩვეულო პირველი დღე, როდესაც ჩვენ ყავდა სტუმრები სხვა ქვეყნიდან. საოცარი დღე, ნამდვილად არაჩვეულებრივი ფაქტია. ფიქრობ გავაგრძელებთ ასეთ შემთხვევებს და ასევე თქვენი შეხედულებები, ჩემო კოლეგებო და გამოცდილება მნიშვნელოვანი იყო და ნამდვილად დიდი გამოცდილება მივიღეთ ჩვენს თქვენთან ერთად. ასევე მინდა დიდი მადლობა გადავუხადო ყველა დამსწრეს თქვენი აქტიური ჩართულობისთვის მთელი კონფერენციის განმავლობაში კომენტარებმა შემატა სიღრმე და შინაარსი ჩვენს ვებინარს. დიდი მადლობა კეთს ვიხდით თქვენ წინაშე 3 საათია თითქმის ერთად ვართ და უწყვეტად მოკლედ არ წყვეთ კომენტარებს და ეს ძალიან ბევრს ნიშნავს ჩვენთვის თქვენი მხარდაჭერა. თქვენ რომ არა ნამდვილად ჩვენ არ წყვეთ ჩვენი მოკლედ ჩვენი ვებინარი ესეთი აქტიური და ესეთი წარმატებული არ იქნებოდა. სწორედ ასეთი კოლექტიური ძალისხმევით შეგვიძლია წინ წავწიოთ ჩვენი სამყარო და შევქმნათ პოზიტიური ცვლილებები. ისევ და ისევ დიდი მადლობა ყველას. დიდი მადლობა ბატონო კახაბერ, ქალბატონო ნინო, ქალბატონო მარიამ, ქალბატონო მაკა. აბსოლუტურად ყველა მომხსენებელს და აბსოლუტურად ყველა დამსწრეს საზოგადოებას. გილოცავთ ამ კიდევ ერთ წარმატებულ დღეს. გილოცავთ მასწავლებლებო 5 ოქტომბერს, მასწავლებლის საერთაშორისო დღეს. იყავით ყოველთვის ბედნიერები და ყოლოდეთ უამრავი წარმატებული მოსწავლე. მომავალი ჩვენს ხელშია. ვეცადოთ მოკლედ გამოვწეროთ ჩვენი მომავალი თაობა. გილოცავთ. ქალბატონო ნინო, ქალბატონო მარიამ. მოგესალმებით კიდევ ერთხელ, მინდა მოგილოცოთ მასწავლებლის პროფესიული დღესასწაული. წინასწარ გავმართეთ ეს ღონისძიება, ისურვებთ პროფესიულ წარმატებას. მასწავლებლის როლი განუზომელია მომავალი თაობის პიროვნების ფორმირებაში ზოგადად ოჯახთან ერთად და გისურვებთ ძალიან მრავალი კარგი თაობები აღეზარდოთ თითოეულ თქვენგანს. მადლობა მინდა გადავუხადო ყველა მონაწილე სპიკერს, მასწავლებელს, რომელმაც თავისი არაჩვეულებრივი გამოცდილება გაგვიზიარეს. ამ დღეს მოგვილოცეს ეს დღესასწაული, დამსმენელს, დამფუძნებელს ქალბატონ უჩეს ძალიან დიდი მადლობა ამ პლატფორმისთვის და ჩვენი ქართული გუნდის მთელ შემადგენლობას, ქალბატონ ინგას, ქალბატონ კახაბერს, ქალბატონ მარიამს, ქალბატონ მაკას უღრმესი მადლობა აი ამ თანამშრომლობისთვის და კომფორტისთვის, რასაც ჩვენ ერთმანეთს ვუქმნით ესეთი საპასუხისმგებლო საქმის შესრულებისას. კიდევ ერთხელ გილოცავთ დიდი პატივისცემით, წარმატებებს გისურვებთ ყველას, მადლობა. მოგესალმებით კოლეგებო. ბედნიერი ვარ რომ დღეს მასწავლებელი მქია და სწორედ ამ ბედნიერების შეგრძნებით მინდა მოგვილოცოთ საერთაშორისო პროფესიული დღე.
იყავით ჯანმრთელები, კულების სასიხარულო დღეები ქონოდეს თქვენს მოსწავლეებთან, ჩვენს მოსწავლეებთან ერთად, წარმატება და წინსვლა თქვენს და ჩვენს მოსწავლეებსაც. იხარით და დღე გრძელეთ. მრავალი მასწავლებლის დღე აგვეღნიშნოს წარმატებული. დიდი მადლობა ჩემო ძირფასად და ორიოდე სიტყვით რომ შევაჯამოთ და ვფიქრობ უკვე დავასრულოთ ჩვენი ვებინარი. ქალბატონო ირმა, ქალბატონო ნუნო, ქალბატონო ასევე ირმა გახარია. მადლობას მოგახსენებთ დღევანდელი დღისთვის. მიხარია რომ ამდენ მოტივირებულ ადამიანს შევხვდი და მათი მოსაზრებები მოვისმინე. კიდევ ერთხელ და მრავალჯერ გილოცავთ პროფესიულ დღეს და გისურვებთ ყოველთვის შედეგზე გასვლას, შედეგიან მოღვაწეობას. ყველაფერს საუკეთესოს. გმადლობთ. დაგემშვიდობებით. კიდევ ერთხელ გილოცავთ მასწავლებლის პროფესიულ დღესასწაულს. ძალიან დიდი მადლობა იმ ძალისხმევისთვის ქალბატონო ნინო, ქალბატონო ინგა, რაც ჩემთვის გაიღეთ პირადად. ძალიან დიდი მადლობა ამისთვის, რადგან მე ამ ჯგუფის წევრი ვიყავი სულ რამოდენიმე წუთით, ეს ჩემთვის ძალიან დიდი პატივი იყო. უღრმესი მადლობა თქვენს გულს. წარმატებები ყოველგვარ საქმეში, პედაგოგიურ საქმეში. უღრმესი მადლობა. მადლობა და გემშვიდობებით. შეიძლება ვთქვა? მოკლედ, უღრმესი მადლობა ამ შანსისთვის, რომ მოგვეცით მონაწილეობის უფლება და ასეთი შესაძლებლობა. უღრმესი მადლობა ქალბატონო ინგა, ქალბატონო ნინო და კიდევ ერთხელ გილოცავთ ამ მასწავლებლის დღეს, საერთაშორისო დღეს, ყველა თქვენთაგანს და მოგილოცეთ Facebook-ზე, მაგრამ კიდევ ერთხელ გილოცავთ თავში ვერ აღვნიშნე, კარგად ვერ მოვასწარი, ქალბატონო ინგა ამ წარმატებას, რაც თქვენ გქონდათ, კიდევ ბევრი წინსვლა, წარმატება და ყოფილიყავით დიდხანს და დიდხანს თქვენ აი ამ სადარაჯოზე, რასაც ხელმძღვანელობთ და რასაც ასე ბატონი კახა, ქალბატონი ნინო, თქვენ და სხვები აკეთებთ ამ ორგანიზაციისთვის. ეს არის მართლაც არ ვიცი, უნიკალური შანსი და შესაძლებლობა თითოეული მასწავლებლისთვის, რომ მიიღოს არა მარტო მომხსენებლად მონაწილეობა, უბრალოდ მოусმინოს აი ამ ყველაფერს და გაიზიაროს ასე მასშტაბურად თითოეული მასწავლებლის პრაქტიკა, გამოცდილება. უღრმესი მადლობა კიდევ ერთხელ და დაგემშვიდობებით კეთილი სურვილებით. მიკროფონი რომ ჩართოთ ქალბატონო ინგა. დიახ, მე მგონი ყველამ თქვა სიტყვა. ქალბატონი თინათინი დარჩა თუ ვეტყვის მაკა, თინათინი, მაკა. ვიტყვი ორიოდე სიტყვას, დიახ, დიდი მადლობა ამ გამოსწორებისთვის, რომელიც მე თქვენ დღეს შემძვინეთ. კიდევ ერთხელ გილოცავთ პროფესიულ დღეს და ყველა მასწავლებელს უსურვებ, რომ იყოს თავისი შრომით მაყოფილი. დიდი მადლობა. ძალიან დიდი მადლობა. ქალბატონო მაკა, თუ გესმით ჩვენი? კარგი მეთქობა. Dear Uche, can you hear me? აღარ არის მიკროფონი. ხო, ინტერნეტი. კარგით, ძირფასებო, დაგემშვიდობებით. მადლობა ყურადღებისთვის. ნახვამდის გემშვიდობებით. ნახვამდის გემშვიდობებით. წარმატებული შემდგომი შეხვედრები ქალბატონო ინგა, ქალბატონო ნინო, ბატონო კახაბერ. მადლობა.
დღეს გისურვებთ. დიდი მადლობა.